মতো করে একেবারে ঠিক মানে তোমরা মামুনকে একটু থাকতে বলো পারলে। মামুন তাহলে ক্রসিংটা করতে পারে, বুঝছো? আচ্ছা মামুন তো চেম্বার করে মনে এখন মনে হয়। মামুন যদি চেম্বার না করে তাহলে মামুনকে থাকতে বলো, সাপুরকে থাকতে বলো, তাহলে সুবিধা হবে। সাপুরও মনে হয় চেম্বার করে এই সময়টায়। যাক, শুরু করো তুমি, বিসমিল্লাহ বলে। তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা স্যারদের আগে ইনফর্ম করে রাখলাম হ্যাঁ, যদি তাহলে ওনারা সুবিধা কি পারেন। ওরা ক্রসিং করতে পারে, একটু সুবিধা হয়। জি হ্যাঁ, স্যার। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো। Assalamu alaikum everyone. My patient is okay. My patient is Jasmine Alam, 56 years old, hailing from Kishoreganj. She is normotensive, non-diabetic, non-smoker. Has been admitted to the hospital around 7 days back with the chief complaints of weakness of both lower limb for 1 year, loss of control of urination and defecation for 6 months, and presence of a multiple ulceration on her different part of her lower limb for 1 month. According to the statement of my patient, she around a year ago she had a history of fall in her cow shed while taking care of her cows. At that time she had a history of a trauma to her back, but at that time she didn't have any history of pain on her back, and initially she was fine. But after 2 weeks from that fall, the history of fall, she has developed weakness on her lower left-sided lower limb, which has gradually progressed to the right side as well over 1 week. And this weakness has gradually increases, and she couldn't walk after around 1 week, and since then she couldn't walk. And right now she's also has this severe weakness, and she couldn't walk still now without any help. So uh, uh, she also has a complaint of numbness involving the both lower limb from the very beginning, along with this weakness. She didn't complain of similar episodes of this weakness before, along with any changes in vision or vision problem before. Apart from this weakness, she also has a complaints of difficulty in micturition, and which was started initially difficulty to void urine, but eventually she developed incontinence, which has happened around 6 months back. And eventually she has also lost the control of her bladder. This is happening over the last 6 months. Apart from this complaint, she has also noticed there is a development of a multiple ulcer, which involves different parts of her lower limb and also the lower back over the last 1 month. The largest of this ulcer was present in her lower back and also over the right ankle. And on query, she said there's a formation of a blister initially at those ulcer spot, and which later ulcerate. And there has been happening some oozing from the serous fluid, but and also later there formation of thick scab over it. She didn't complain of any discharge of blood or bad smell from those ulcers. The ulcers are not painful, and there's no history of trauma before onset of this ulceration. And she also doesn't have any pain over those pain over those ulcer as well. On query, she didn't give any history of fever, wet loss, cough, history of contact with tuberculosis patient, any burning micturition, or pain in any part of the body, including any joint pain. She also didn't history of any vaccination, especially before the onset of similar weakness, of the lower limb weakness. On query, she also didn't give any history of oral ulceration, photosensitivity, abdominal pain, or any passage of blood through her mouth or through her back passage. There's no history of hair loss, high colored urine, chest pain, coughing out of blood, shortness of breath, or appearance of the jaundice. On query, she also didn't give history of any pregnancy loss, any weakness in his upper limb, and also there's no discoloration of the fingers on exposure to cold. On query of the past history, I didn't find any history of a high blood pressure, high blood pressure, or high blood cholesterol. On family history, no one of his family has similar condition. And on medication history, she only for this complaint she has been visited multiple doctors before, but at the initial time when he had this weakness, the doctor has ordered for an MRI, but as she
couldn't lie on her back due to some back pain. She couldn't do the MRI at that time. And on specifically on query, she didn't have any history of admission before because of this lower limb weakness, and there is no history of taking any intravenous medication for this complex. She just took some vitamin supplements, which has been given by the doctors from the time to time, but it didn't help her any improvement of her weakness. On personal and social history reveals that patient doesn't have any history of smoking or alcohol consumption, and mm, uh, any history of intake of recreational drug or oral contraceptive pill. This is all about my history. Now I want to progress to the examination finding. On general Okay. On general examination, the patient looks a bit anxious and the patient is bedridden, and there's also presence of a urinary catheter in situ. The patient was lying on the pneumatic bed, and on examination, I have found the patient is mildly anemic, and there is a presence of a multiple ulceration of variable size involving on different parts of our legs. The largest one over the right ankle, and also there's a presence over the heel of the left side, and another big one is in the sacral area and back of our left thigh. Apart from that, in general examination, I couldn't find any evidence of jaundice, cyanosis, clubbing, leukonakia, colionakia, pedal edema. There's no lymphadenopathy, and all her vitals are within normal limit. Now I want to progress to the systemic examination finding. I have started with the examination of the neurological examination. Neurological examination, higher psychic function seems intact, and in cranial nerve examination, including the fundoscopy, is normal. And motor system examination, I have found the patient, the tone of the both lower limb is normal, the power is 0/5, and reflex is absent. All the deep tendon reflexes are absent, and the plantars are equivocal. And in the upper limb examination, tone, power, reflex, all are normal, and there is no presence of a Hoffman sign. On further examination of the motor system in the lower limb, I couldn't do the coordination test, Romberg-Gism test, and I couldn't assess the gait because of his weakness. And on sensory system examination, I have found the patient has a definite sensory level at the T8, and all the sensory modality to both pain, light touch, vibration, and joint position are impaired up to the T8 level. T8 level. This is the examination finding of the neurology of my patient. Then I have examined the ulcers of our body, of our lower legs. There is a presence of a large ulcer over the right ankle, which is around 10 centimeter by 3 centimeter in diameter. Margin is sharp, floor is clear, base is non-tender, and there is no oozing. And also there's a presence of an overlying thick crust. Apart from this ulcer, there's also multiple blackish discoloration of the skin, which is present over the left heel and over the left great toe. And some patchy blackish discoloration is also present over the right ankle as well. There's also presence of a dependent pressure sore over the lower sacral area, which is around 10 by 5 centimeter in diameter with granulation tissue, and there is no evidence of infection. And there is also another presence of a pressure sore over the back of his left thigh. Of all these ulcer, the surrounding skin is healthy, and there's no evidence of, I couldn't find any evidence of varicose vein in her lower limb. After examination of the ulcer, I have checked all the peripheral pulses of the lower limb. All are present, and there is no pallor on elevation or redness of the foot on lower. There is no pallor on elevation or redness of the foot on lowering the leg. And the hair distribution and nail in the lower leg seems normal. I have also checked the mucous membrane, conjunctiva, and genitalia. All are normal. And apart from this, all other systemic examination reveals nothing abnormality. So the diagnosis sir. Okay. Considering the history and physical examination of Mrs. Jasmine Alam, I have the provisional diagnosis of paraplegia due to traumatic dorsal myelopathy with vasculitic ulceration with pressure sore.
I have some other differentials as well. I would like to separate my differentials few as a differentials of dorsal myelopathy, which can be compressive due to tuberculosis or tumor, which can be non-compressive due to any demyelination. And for this ulceration, I have some other differentials that could be pyoderma gangrenosum, any venous ulceration, or arterial ulcer. Okay, that is all about So this is all about my history, তাই তো? examination, now I would like to proceed to investigations. থাকুক এটা, দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই হিস্ট্রি, একটু বলতে একটু পর্যন্ত আমার শেষ করতে হবে, তাই না? দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই হিস্ট্রি। আচ্ছা, এখন একজন একজন করে বলো, কেমন বললো সে, বলো। কেউ একজন ক্রিটিসাইজ করো, নাকি ক্রিটিসাইজ করার নাই? হ্যাঁ, কেমন বলছে সে? অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, সে আসলে অনেক সুন্দর বলছে। আচ্ছা, সেই এখন সে কথাগুলো যে বললো, নওশাবা যে কথাগুলো বললো, এটা কি সে বেশি বেশি বললো না কম বললো? প্রত্যেকটা কথাকে এবার একটু ক্লারিফাই করো, একজন ধরে ধরে ক্লারিফাই করো। সবাই তো লিখছো না, লেখো নাই? খাতায় লিখছো না লেখো নাই? তোমরা কি নোট করছো? ও যে বললো কষ্ট করে, এটা কি নোট করছো না নোট করো নাই কেউ? নোট করছো না করো নাই? না, নোটটা করা উচিত ছিল না? তার মানে ও যে এত কষ্ট করে বললো, এটা নোট করা উচিত ছিল না? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু প্রশ্ন করে করে ধরি, তাহলে তোমরা একজন করে উত্তর দেওয়া শুরু করো। ও খুব খুব সুন্দর বলছে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট সুন্দর টাচ করছে। এরকম যদি পরীক্ষার হলে বলে, এফসিএস পরীক্ষা বলো আর যা বলো, ও মানে আমরা পাস করানোর জন্য বসে থাকবো, ওকে যেন মানে 17 দেওয়ার জন্য বসে থাকবো এফসিএস হলে। আর যদি এমডি হয়, তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট 70% দেওয়ার জন্য বসে থাকবো। আমরা শুরুই করবো যে 70% ওকে দিব, এইটা আমাদের মেন্টালিটি থাকবে। এখন একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো, ও বললো উইকনেস অফ দ্য বোথ লোয়ার লিম, ওকে। তারপরে বললো, আমার বললো যে তাহলে আমাকে ইউরিনারি ইনকর্ড, এই দুটো তার হচ্ছে চিপ কমপ্লেন। আচ্ছা, শুরুতে বলে গেছে নন ডায়াবেটিক, নন হ্যাপাটাইটিস, সুন্দর করে বলে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে সে শুরু করলো হিস্ট্রি অফ ফল। সে কি করতে গিয়ে পড়ছে সেটা হচ্ছে পরের কথা। সে পড়ে গেল, তাকে পড়ে যাওয়ার পরে তারপরে তোমার 2 সপ্তাহ পরে তারপরে গিয়ে তার গ্র্যাজুয়ালি উইকনেস ডেভেলপ করলো। তার ফার্স্টে হলো তোমার তোমার বাম পায়ে ধরলো, ফার্স্ট হচ্ছে বাম পায়ে আমার, তাই না? ফার্স্ট হচ্ছে বাম পায়ে। আচ্ছা, বাম পায়ে ধরার পরে সে বললো যে প্রোগ্রেসিভলি অন দি রাইট সাইড। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তার প্রোগ্রেস করে, কিন্তু সেম সাইডে প্রোগ্রেস করে। আমার প্রোগ্রেসটা দুই ধরনের হতে পারে, একটা হতে পারে ডিজিজ প্রোগ্রেশন, আর একটা হতে পারে পায়ের প্রোগ্রেশন। তাহলে আমরা ফার্স্টে আমরা বলার চেষ্টা করবো পায়ের প্রোগ্রেশনটা। ও যখন বললো লেফট লোয়ার লিম্বে নিচের পোর্শনটা হলো, তার মানে এটা কি উপরের প্রশ্ন উঠলো কিনা সেটা কিন্তু সে ক্লারিফাই করে নাই, কোন পর্যন্ত গেল, তাই না? আচ্ছা, এখন যদি এটা হয়, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, একটা হতে পারে একুট, একটা হতে পারে ক্রনিক। দুটো আমার জিনিস, একটা হতে পারে একুট, একটা হতে পারে ক্রনিক, তাই না? একুট একটা ক্রনিক। তাহলে আমরা একুটটা কি নাকি ক্রনিকটা কি, এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি। তার মানে বাম পায়ে যখন তার উইকনেসটা ডেভেলপ করলো, এইটা তোমার তার মানে শুরু হলো কবে, এবং এটা গ্রাজুয়ালি প্রোগ্রেস এন্ড ইনভলভ আপ টু কোন পর্যন্ত গিয়ে তাকে ইনভলভ হলো। এন্ড পেশেন্ট অলসো নোটিসড কতদিন পরে, মানে তাহলে 2 সপ্তাহ, 1 সপ্তাহ, 7 দিন, 8 দিন পরে অনসেট অফ দ্যাট, তার মানে বাম পাশটায় ধরা 7 দিন, 8 দিন, 10 দিন পরে আমাদের রাইট সাইডটা প্রোগ্রেসিভলি ইনভলভ হওয়া শুরু করলো। আচ্ছা, ওইটা তোমার কোন পর্যন্ত গিয়ে তোমার এটা হল্ট করলো। তার মানে এই জিনিসটা বললে আরেকটু ক্লারিফাই। ও যেমন বলছে বাম পায়ে ধরছে, ধরার পরে প্রোগ্রেসিভলি রাইট লেগ, না বলে আমরা কিন্তু বুঝি নাই যে তার কোন পর্যন্ত। সে যখন এক্সামিনেশনে গিয়ে বললো যা তখন একটা টি তোমার 8 পর্যন্ত ইনভলভমেন্ট, তখন আমরা বুঝলাম যে T8, কিন্তু এর আগে পর্যন্ত আমাদের বোঝার কোনো উপায় নেই, তাই না? তাহলে আমরা যদি ওইটার সাথে এটা বলতে পারি এই পর্যন্ত লোয়ার লিম এন্ড উইথ স্পেয়ারিং দ্য আপার লিম, পাস হয়ে গেল। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে সে সুন্দর বলছে যে এইটা পর্যন্ত আসছে, তারপরে সে উইকনেস আছে, সে উইদাউট এনি হেল্প সে কোনো কাজ করতে পারতেছে না, ওকে। তারপরে সে বললো যে এটা বললো তোমার নামনেসের কথা বলছে, সুন্দর টিংলিং নামনেসটা সে বলে গেছে। আচ্ছা, সাথে সে এই জায়গাটা যখন বললা তুমি নওশাবা, এটা কি তার কি সিমিলার অ্যাটাক ছিল আরেকবার? না স্যার, no similar attack before. আচ্ছা, আচ্ছা, নো সিমিলার অ্যাটাক বিফোর। তার মানে এই কথাটা বলার দ্বারা সে তোমার মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসটাকে টাচ করে চলে গেল, তাই না? তার মানে নো সিমিলার অ্যাটাক বিফোর, তার মানে নো ভিজুয়াল লস, তার মানে নো সিমিলার অ্যাটাক ভিজুয়াল লস যখনই সে বললো সুন্দরভাবে। তার মানে এরকম একটা জিনিস আমরা তো বলি যে এটা হচ্ছে একটা কেস, শি ইজ এ কেস অফ প্যারাপ্লেজিয়া, তাই না? প্যারাপ্লেজিয়া যদি হয়, তাহলে আমরা যদি বলি ব্রডলি বলি, তাহলে হচ্ছে আমাদের হতে পারে কি কম্প্রেসিভ, আর একটা হচ্ছে নন কম্প্রেসিভ। কম্প্রেসিভ যদি আমরা বলি, তাহলে তো আমরা সবাই জানি তাহলে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে বাইরে যাই হোক না কেন এরকম কম্প্রেশন। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে তাহলে ভার্টিব্রাল পিআইডি থেকে হতে পারে, মেটাস্টেসিস হতে পারে, লিম্ফোমা হতে পারে, হেমাটোমাইলিয়া হতে পারে, হ্যাঁ, যে কোনো হোক না কেন, তারপরে ভিতর বাইরে যাই হোক না কেন আমার কম্প্রেশন হয়ে আছে। নন কম্প্রেসিভ যদি আমরা বলি, তাহলে আসতেছে ট্রান্সমাইলাইটিস,
সাথে চলে আসতেছে আমার, তাহলে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস প্লাগ দিয়ে আমার এটা পরে এটা ডেভেলপ করতে পারে। তাহলে এগুলো হচ্ছে নন কম্প্রেসিভ। তার মানে সে সুন্দর বলে গেছে দেখো, তার মানে এটা যখন আমরা এগুলোতে প্রত্যেকটা পয়েন্ট লিখে রাখছি দেখো, এটা কিন্তু তার জন্য প্লাস পয়েন্ট। আর সে যদি না বলতো তখন আমি এটাকে লিখে রেখে কোয়ারি দিয়ে রাখতাম, তার মানে এটা হচ্ছে তার জন্য নেগেটিভ পয়েন্ট। তার মানে আমি যা যা মনে চাচ্ছি সে সব বলে গেছে, সবগুলোতে আমি রাইট দিয়ে যাচ্ছি, মানে তার মানে আমার মানে আমাদের ডেফিনেটলি ভালো লাগে। তার মানে এইটা পর্যন্ত আমরা বললাম যে এটা ভীষণ লসের কথা টাচ করলো। আচ্ছা এখন দেখো, তারপর সে বললো ডিফিকাল্টি, তারপরে বললো যে এইটা পর্যন্ত হয়ে গেল, আমরা বুঝলাম এটা। আচ্ছা তারপরে সে বললো যে এখন ওই যে সে বললো, তুমি যে বললা যে তাকে ভ্যাকসিনেশনের সাথে সম্পর্ক নাই কিছু নাই, ওইটা ওই সাথেই আমরা বলে যাই। তুমি যেটা পরে বলছো নো হিস্ট্রি অফ, তাই না? ওটা আমি জি যখন স্যার। বললাম, তুমি যখন নেগেটিভটা বললা, তুমি যদি নস এই জায়গাটা নিয়ে আসো, আমার মাথায় কিন্তু তখন রয়ে যাচ্ছে এটা কি কম্প্রেসিভ নন কম্প্রেসিভ নাকি এটা তোমার তোমার এটা কোনো ট্রান্সমাইলাইটিস। কারণ ওই সময় যদি বলি ইট ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি নামলেস, আমরা বলি অথবা তোমার সিমিলার অ্যাটাক, প্রিভিয়াস সিমিলার অ্যাটাক অর ভিজুয়াল লস অর এনি হিস্ট্রি অফ দ্য ফিভার, এনি হিস্ট্রি অফ ফিভার। হ্যাঁ, আমার কোনো জ্বর নাই, জ্বর যদি না হয় তাতে আমি বোঝা যাচ্ছি আমার, কারণ পটসের পরেও তো আমার ট্যানবাস মাইলাইটিস ডেভেলপ করতে পারে, তাই না? পটসের পরেও ডেভেলপ করতে পারে, টিবির পরে যদি ডেভেলপ করতে পারে ট্যানবাস মাইলাইটিস, তাহলে ওই সাথে সাথে আমি বলে যাই ইট ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি ফিভার নাম্বার 1 অর এনি ভ্যাকসিনেশন। তার মানে ভ্যাকসিনেশনের পরে যেহেতু ট্যানবাস মাইলাইটিস ডেভেলপ করে গেছে, তাহলে তোমাকে আমি সাথে সাথে জিজ্ঞেস করবো রিসেন্ট এরকম একটা কোনো হয়েছে ক্যাটাস্ট্রফিক ট্যানবাস মাইলাইটিস হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। কোনটা? কারণ ওই যে যেটা যে হচ্ছে আমার যে অ্যাস্ট্রাজেনেকার যে ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়ার জন্য, যে আমাদের যে করোনার ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পরে ট্যানবাস ডেভেলপ করে গেছে, তাই না? তার মানে এই ভ্যাকসিনেশনের পরে এটা একটা কমন। তার মানে তুমি জানো কিনা অ্যাস্ট্রাজেনেকা? তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি রিসেন্ট কোনো উদাহরণ বলতে পারো তুমি? কারণ উত্তর হচ্ছে এইটা অ্যাস্ট্রাজেনেকা হয়ে গেল। তার মানে ওইটা দেওয়ার পরে ট্যানবাস ডেভেলপ করলো। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেল। এটা দিয়ে আমি বুঝে গেলাম যে আমার তার মানে এটা নন কম্প্রেসিভ মায়োপ্যাথি না, এটা হচ্ছে আমার এখন পর্যন্ত আমার কম্প্রেসিভ মায়োপ্যাথি। তার মানে আমি এটা বাদ দিয়ে যাচ্ছি কম্প্রেসিভ মায়োপ্যাথি। আচ্ছা এখন আসো, তারপরে তুমি বললে ডিফিকাল্টি ইন মিকচুরেশন। এখন মিকচুরেশনটা যখন হচ্ছে, তখন আমার যখন ইনকন্টিনেন্সটার মধ্যে আমি এখন ঢুকে গেলাম। ইনকন্টিনেন্সের মধ্যে যখন ঢুকলাম, ইনকন্টিনেন্স হতে পারে আর্জ, স্ট্রেস, আর হচ্ছে ওভারফ্লো, ওভারফ্লো। তিনটা। আচ্ছা ওভারফ্লোটা হচ্ছে ছেলেদের জন্য কম, মেয়েদের হয় না সাধারণত, তাই না? মেয়েদের হয় না। তাহলে ওভারফ্লোটা হচ্ছে তোমার কোনো কারণে যদি রিটেনশন ডেভেলপ করে যায়, আইদার স্ট্রিকচার অথবা বিপিএস যদি ডেভেলপ করে, তাই না? আচ্ছা এছাড়া তো ওভারফ্লো হওয়ার কোনো কথা না, মানে ভোরে ফোটায় ফোটায় পড়তে থাকবে। আচ্ছা ওভারফ্লোটা অনেক সময় হতে পারে সিম্পেথেটিকের কারণে, দিস ইজ ভেরি ভেরি লেয়ার, এর দরকার নেই আমার। সেই জন্য ওভারফ্লো মানে ধরিনি আমরা অবস্ট্রাকশন আছে একটা। আচ্ছা এখন ফিমেলের জন্য যেটা হতে পারে হাইপার অ্যাক্টিভ, অথবা হতে পারে তোমার প্যারাসিম্পেথেটিকের জন্য হতে পারে, দুটো হতে পারে। আচ্ছা যেহেতু ওখানে আমার ইনভলভমেন্ট আছে, তুমি বললা ডিফিকাল্টি, পরে তুমি বললা যে রিটেনশন এবং তার মানে ইন্টিগ্রেশন এবং ক্যাথেটার ইনসিটু, তার মানে এন্ড হুইচ ওয়াজ রিলিভড বাই ক্যাথেটারাইজেশন। তার মানে এটা যদি বলে সময়টা তুমি কোনো টাচ করো নাই, এটা কি ধরনের ছিল বুঝছো? জি কারণ স্যার। আমার তো ইনকন্টিনেন্সটা যে বেড বাউন্ড আছে তার তো একটা ইউটির জন্য হতে পারে, একটা ফিমেল পেশেন্ট ইউটি খুব কমন, হয়তো সে ওয়াশরুমে না গিয়ে বিছানার মধ্যে টয়লেট করে, ডায়াপারের মধ্যে করে, প্যাম্পাসের মধ্যে করে। তাহলে আমাকে ওই যে এই রিলেটেডটা এবার কিন্তু চলে আসতেছে ক্যাথেটারটার জন্য হতে পারে, সবকিছু হতে পারে। তার মানে আমার প্রথমে তার রিটেনশন, ক্যাথেটার তো করলামই আমি রিটেনশনের জন্য, তার রিটেনশনটাকে আমি একটু ক্লারিফাই করে যাব। দ্য পেশেন্ট নোটিস রিটেনশন, আচ্ছা উইদাউট এনি ওভারফ্লো ডিবলিং বা যাই আমরা বলে যাই, এন্ড হুইচ ওয়াজ রিলিভড বাই catheterization হয়ে গেল, and it was not associated with hesitancy or burning or suprapubic tenderness, কারণ ফিমেলের ইউটি একটা হতেই পারে। তাহলে ইউটি এর জন্য যেটা হয়, প্রেগন্যান্সির জন্য যেটা হয়, টিউমারের জন্য যেটা হয়, সেটা হচ্ছে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, তাই না? তার মানে ওটাতে তোমার ওখানে ওখানে তোমার যেটা হচ্ছে তোমার, সরি কি বলছি আমি, আর্জ ইনকন্টিনেন্স। ওখানে একটা আর্জ মানে একটা কন্টিনিউয়াস ইরিটেশন হচ্ছে, আর্জের জন্য হবে তোমার এই ইউটিতে হয় আর্জ ইনকন্টিনেন্স। তাহলে এটা যদি হয়ে যায়, তাহলে আর্জ ইনকন্টিনেন্স বাদ চলে যাচ্ছে, তাহলে আমার রইলো বাকি কি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। এইটা মানে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্সের দুটো, একটা আমার কেনিয়াল নার্ভের জন্য প্যাথোলজির জন্য হতে পারে, আর্ট হতে পারে তোমার কিসের জন্য হতে পারে, যে প্রেগন্যান্সি কম্প্রেশন অনেক কিছুর কারণে, এটার কারণে ওভারফ্লো হতে পারে। তাহলে এটা আমাদের এটা হয়ে গেল, এটা রিলিভ বাই কি আমার হচ্ছে ক্যাথেটারাইজেশন। আচ্ছা হয়ে গেল, এই পর্যন্ত আমি গেলাম, এই পর্যন্ত আমার শেষ। এখন আসো তুমি আসলে এবার আনসারটার মধ্যে আসো। আনসারের মধ্যে যখন আসলা, তুমি তখন বললা যে পায়ে তোমার আনসার হচ্ছে। তুমি তাহলে শুরু করলা প্রথমে হচ্ছে তাহলে ব্লিস্টার লিশন দিয়ে শুরু করলা, কথাটা বুঝি না কিন্তু। তুমি যখন ব্লিস্টার যখন লিশন শুরু করলা, তখন ব্লিস্টার যখন হয়, তাহলে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দ্য ব্লিস্টার লিশন ইন দি স্কিন, কি কি কারণে ব্লিস্টার আলসার হয় সেটা তোমাকে বলে যেত, এটা তুমি টাচ করো না। তাহলে ব্লিস্টারের সাথে যদি আমি বলি, তাহলে আমার হতে পারে কি বুলাস পেম্পিগাস, পেম্পিগয়েড, ভালগারিস, অথবা তোমার হয়তো হতে পারে এটা তোমার বুলাসিসি। ড্রাগ রিঅ্যাকশন, তাহলে ড্রাগ ডিসিশন গুলো তোমার ড্রাগ গুলো তোমার বুলাস হয়। আর হতে পারে ডার্মাটাইটিস, হার্পিটিফর্মিস হতে পারে, তাই না? এটা তো বুলাস হয়, সেটা ইচিং হয়। তাহলে আমরা বলে যাব তার মানে পেশেন্ট নোটিস ব্লিস্টার লিশন। ওকে, এখন আসো, যদি বুলাস পেম্পিগাস পেম্পিগয়েড হয়, পেম্পিগয়েড হলে ডিপ সিটেড, কারণ এটা থাকতেছে কোনটা তোমার, এটা থাকতেছে তোমার তোমার এটা থাকতেছে তোমার ডার্মোএপিডার্মাল জাংশন। ডার্মোএপিডার্মাল জাংশন, রাইট। আর ওইটা হচ্ছে তোমার সুপারফিশিয়াল, উপরগুলা লেয়ার গুলো হচ্ছে। তার মানে
যদি তোমার এটা থাকে বুলাস পেম্পিগাস থাকে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ব্লিস্টার লিশন থাকবে, স্পন্টেনিয়াস রাপচারের কমপ্লেন করবে পেশেন্ট, স্পন্টেনিয়াস রাপচার কমপ্লেন করবে, এবং তোমাকে এক্সামিনেশনের সময়টা বলতে হবে নিকোলস্কি সাইনের কথা বলতে হবে, তুমি কিন্তু টাচ করো নাই, তাহলে তুমি কিন্তু নিকোলস্কি সাইনের কথা বলো নাই। তাহলে নিকোলস্কি সাইনটা হচ্ছে কি, নিকোলস্কি সাইনটা হচ্ছে স্কিনটাকে যদি তুমি রাব করো, রাব করলে সেখানে নতুন নতুন ব্লিস্টার ফর্মেশন হবে, অথবা স্কিনটা আলাদা হয়ে ছিঁড়ে যাবে। তার মানে নিকোলস্কি সাইনটার কথাটা তুমি টাচ করে, তাহলে ব্লিস্টারটা যখন তুমি শুরু করলা ব্লিস্টার দিয়ে, তাহলে ব্লিস্টার যদি হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে তখন কোনো ইনফেকশন ছিল কিনা, কারণ কিছু ইনফেকশনের পর হতে পারে। আমরা যদি বলি ইয়েথেমা, আমরা বলি মাল্টিফর্মি, ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি দুটো ফর্ম, একটা ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি মাইনর, একটা হচ্ছে ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি মেজর। তাহলে মেজর তুমি যখন আবার এক্সামিনেশন যখন বলছো, তখন তুমি বলছো মাউথ ক্যাভিটির কথা বলছো, তখন তুমি জেনিটালিয়ার কথা বলছো। কারণ পেম্পিগাস যদি আমি বলি, বুলাস পেম্পিগাস সেটা কিন্তু মাউথ ক্যাভিটিতে ধরে। আমি যদি ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি যদি মেজরের কথা, যেটাকে আমরা স্টিভেন জনসন সিনড্রোম আমি বলি, তাহলে স্টিভেন জনসন সিনড্রোমটাই হচ্ছে তোমার ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি মেজর। তার মানে যখন মিউকিউটেনিয়াস মাউথ এন্ড জেনিটালিয়া যখন ধরবে তখন আমরা বলবো ইয়েথেমা মাল্টিফর্মি মেজর, মেজরটা হচ্ছে আমার তাহলে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। তাহলে স্টিভেন জনসন সিনড্রোমটা হতে পারে ইজ এ কনসিকুয়েন্স অফ ইনফেকশন, ইট ইভেন মাইক্রোপ্লাজমা দিয়ে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম হতে পারে, তাই না, ড্রাগের জন্য হতে পারে। তার মানে ওই সময় যে এই যে দেখো তার ইউটিআই ছিল কি না ছিল, ক্যাথেটার করছিল কোন মানে সিপ্রোফ্লক্সাসিন খাওয়ার পর হতে পারে, এটা কোটাইমক্সাজল খাওয়ার পর হতে পারে। তার মানে এই ড্রাগগুলো ছিল কিনা, আমি যদি এটার সাথে একটা এনে দিই তাহলে এটা মানে আমরা বলি কি টিউনিংটা আরো সুন্দর হয়। তার মানে তুমি যদি বলে ইট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড এন্ড ডিপ্রেশন ডেভেলপ সাডেনলি ডেভেলপ ব্লিস্টার লিশন which was not associated with any drug or any infection or on any fever, আমি বলে গেলাম। তার মানে এটা যে আমি বুঝাই যাচ্ছ, তুমি বলে যাচ্ছ যে আমাকে ডিস্টেন্স জনসন সিনড্রোম ছিল না, তুমি আমাকে কিন্তু এটা ইনফরমেশন দিয়ে সাথে যদি এই দুইটা কথা উল্লেখ করো তাহলে আমার মাথাতে চলে আসলো। এবং দেখো, কারণ তার বয়স হচ্ছে কত, বয়স কিন্তু খুব বেশি না, 56। এখন আসছো পেম্পিগাস এগুলো যেগুলো হয় সাধারণত 60 70 70 80 তে হয়, আরো বয়স্কদের হয়, তাই না? তার মানে এই বয়স অল্প বয়সে হয় না, বাট হতে পারে, অল্প বয়স হতেই পারে। আচ্ছা, তার মানে আমি যখন ব্লিস্টারটা বললাম ইট ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি প্যুরাইটিস অর সামথিং এলস, যদি বলে যাও তাহলে এটা তোমাকে ডার্মাটাইটিস হার্পিটিফর্মিসটা বাদ পড়ে গেল, কারণ ডার্মাটাইটিস হার্পিটিফর্মিসের প্রচন্ড ইচিং হবে, ওটা ইচিংটা হচ্ছে একটা মেইন কমপ্লেন। আচ্ছা, তাহলে এইটা আমরা বলে গেলাম, তাহলে ব্লিস্টার লিশনটার কথা গেল। আচ্ছা, তুমি সাথে তুমি বলে গেলা মাউথ আলসারের কথা বলছো, ভেরি গুড, তুমি বলছো এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন যখন এটা বললা, তুমি এটার সাথে আমাকে বলতে হবে যে এটা পেইনফুল না পেইনলেস, এই কথাটা মনে হয় তুমি বলছো নন পেইনফুল, তুমি সুন্দর করে টাচ করে গেছো নন পেইনফুল। আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত দিলাম। পেইনফুল যদি হয় তাহলে মানে আমার এটা এইগুলো বুলাসগুলো সবগুলো পেইনফুল ও পেইনলি হতে পারে। আচ্ছা, এটা দিয়ে যদি হয় যেহেতু ব্লিস্টার হচ্ছে, যদি তোমার ভাস্কুলারিটি হয়, আমার কথা বুঝে নিও, যদি এটা ভাস্কুলার মানে আমাদের ভেনাস হয়, যদি আর্টারিয়াল হয়, যদি এটা তোমার নিউরোজেনিক হয় আলসার, তাহলে কখনোই কিন্তু ব্লিস্টার নিয়ে হওয়ার কথা না। ব্লিস্টার নিয়ে যখন হচ্ছে তার মানে এগুলোর একটাও এটা না, এটা কোনো কানেকটিভ ডিজিজের ফর্মে কোনো একটা জিনিসে তোমার অটোইমিউন প্রসেসের ফর্মেশন। কারণ যে এই যে বলি বুলাস পেম্পিগাস পেম্পিগয়েড সবগুলো কিন্তু অটোইমিউন, সবগুলো কিন্তু হচ্ছে তোমার এক একটা অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ডেভেলপ অটো একটা ব্লিস্টার লিশন ছিল। তার মানে এইটার সাথে তুমি বলে গেলাম নন পেইনফুল বলে গেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, সাথে তুমি বলছো যে তুমি বলছো ফিভারের কথা, এখন গিয়ে তুমি বলছো ফিভার নাই, কাশি নাই। আচ্ছা, ফিভার নাই কাশি নাই, আমরা বললাম যে কাশি নাই। আচ্ছা, কাশি যখন নাই, তুমি যখন বললা কাশির কথাটা কেন আনলাম আমাকে বলো, এখানে কাশিটা কি করেছিল? কাফ হচ্ছে দুইটা কারণে স্যার, একটা হচ্ছে আমি তো নেগেটিভ হিস্ট্রি গুলো আসলে সব পরে একসাথে বলছি যে পটস এর জন্য যে মানে কোনো কাফ ছিল কিনা, আরেকটা হচ্ছে স্যার কোনো ভাস্কুলার ওয়েজেনার্স বা এরকম ইয়া যদি হয় কাফ হেমোপটাইসিস থাকবে ওটার জন্য স্যার। আচ্ছা, ওয়েগনার যদি হয় ভাস্কুলারিটিস হয় তাহলে কিন্তু হবে তোমার অ্যালার্জির প্রবলেম। তুমি অ্যালার্জি বলো না কেন? হ্যাঁ, অ্যালার্জিটা মিস হয়েছে জি স্যার। কারণ এখানে সার্গেস্ট্রাস সিনড্রোম যেটা আছে বা মাইক্রোস্কোপিক পোলিনজাইটিস যাই বলো না কেন, এই গ্রুপগুলো সবসময় দিনের পর দিন ডাক্তারের চেম্বারে ঘুরতে থাকে, তোমার কি নিয়ে ডাক্তার চেম্বারে ঘুরতে থাকে, অ্যাজমা নিয়ে ট্রিটমেন্ট পাইতে থাকে, সাইনাসাইটিস নিয়ে ট্রিটমেন্ট পাইতে থাকে, তাই না? সাইনাসাইটিস অ্যাজমা নিয়ে পাইতে পারে। যেমন আমি আমার জীবনে একটা রোগী ডায়াগনোসিস করছি, তোমার সেটা হচ্ছে কি হাইপার ইসনোফিলিক সিনড্রোম, এবং এই মেয়েটা অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে দুইবার প্যানক্রিয়াটাইটিস ডেভেলপ করার পরে আমার কাছে এসে, তারপরে এর মধ্যে ঢাকা শহর সব সিনিয়র ডাক্তারদের দেখানো হয়ে গেছে। তার মানে 1-1.5 বছরের মাথায় এসে মেয়েটা আমার কাছে আসলে, রিপিটেড তার প্রেগনেন্সি লস ছিল, কিন্তু তার সবসময় থাকতো তোমার ইসোফিল কাউন্টার ছিল তোমার 7,000 8,000 9,000 10,000, সেটি সবাই ওভারলোড করে চলে গেছে। তার মানে একটা সিম্পল ক্লু, তার মানে তোমাকে, তার তো সবাই অ্যাজমা ট্রিটমেন্ট দিতে, সবাই ট্রিটমেন্ট গুলো সে পাচ্ছিল। তার মানে এই জিনিসটা তোমাকে তাহলে একটু বলতে হবে। তার এই পর্যন্ত যখন আমি ব্লিস্টারটা যখন বললাম, পেইনলেস টেইনলেস সব তুমি বলে গেলাম, আমরা কিন্তু একটা আনসারের মধ্যে আছি, আমি নয় নেগেটিভ গুলো আমি কেন আগে আনবো? তার মানে এই পর্যন্ত আমি আসবো, তুমি খেয়াল করে দেখো, যখন আমি আনসারটা আমি এই জায়গাটা আমি এখানে আসবো না, তার মানে এইটার পরে আমার আসবে আর্টেরিয়াল, এখন আসবে ভেনাস, তখন এইটা। আচ্ছা, তুমি এবার এই নেগেটিভ গুলো আগে বলো, যেহেতু আনসার আমি বলছো ইট ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পেডাল সোয়েলিং, কালার চেঞ্জ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, কালার চেঞ্জ নাই, এন্ড পেশেন্ট ডাজ নট ফিল এনি tingling and numbness sensation in her both lower limbs.
তুমি যদি টিংলিং আর নামনেসটা বলে যাও তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ এখানে তোমার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কোনো ফিচারটা নাই। কারণ ডরসাল কলামে যখন কম্প্রেশন যখন হচ্ছে, কম্প্রেশনটা তো হচ্ছে বিজারি কম্প্রেশন, তুমি তো আমাকে বলো নাই। কারণ যে লোকটা এখন বেড বাউন্ড, আমার কথাটা বুঝে নিও, যে লোকটা বেড বাউন্ড হয়ে আসছে, আলসারটা ডেভেলপ করছে পরে, তাহলে আলসারটা যদি পরে ডেভেলপ করে থাকে, বেডসর যেটা ডেভেলপ করছে দিস ইজ ডিউ টু প্রেশারাইজড, ওটা হচ্ছে প্রেশারের জন্য। কিন্তু পায়ের ডরসাম যেখানে হচ্ছে সেটা তো হওয়ার কোনো কারণ নাই, কথা বুঝতে পারছো? সে তো, উনি তো 1 বছর থেকে বেড বাউন্ড, বাট আলসারটা তো আমার পরে ডেভেলপ করছে, যেহেতু পরে ডেভেলপ করছে ফলোড বাই ব্লিস্টার লিশন, তার মানে ডেফিনেটলি এটা আলাদা একটা এন্টিটি। তার মানে ওটা আমার যখন ডিডি গুলো আমি বলবো তখন ওটা বলার সময় আমাকে আলাদা আমাকে বলে যেতে হবে। তার মানে এইটা হচ্ছে তাহলে এই পর্যন্ত, তাহলে এই পর্যন্ত আমরা বলবো যে আমরা তাহলে আনসারটা যখন বলছি তাহলে আমরা একটু টাচ করে যাই, টিংলিং নামনেস এই সেন্সেশনটা তার কোনো কিছু নাই। ওকে, এন্ড ঠিক আছে, এই পর্যন্ত হলে আমি একটু মানে বুঝলাম যে আমি টাচ করে যাচ্ছি। আর ফিলিং অফ দ্য কোল্ডনেস নামনেস, তার মানে যদি আর্টারি হয় তার পাটা ঠান্ডা লাগবে, বরফের মতো লাগবে, তাই না? কোল্ডনেস আর নামনেস, তাহলে কোল্ডনেস আর নামনেস ইন হার বোথ লোয়ার লিম্ব, এটা দিয়ে তুমি আমাকে আর্টারি এবং তুমি নিউরোজেনিক দুটোই টাচ করে চলে গেলাম। এই পর্যন্ত যখন হলো, তুমি এইবার তুমি বলা শুরু করো দেয়ারস নো পাস্ট হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি অথবা হিস্ট্রি অফ অ্যাটোপি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। এবার আমি বলি কাশি আমার বলার দরকার নাই, অর নো হিস্ট্রি অফ, তুমি তো ফিভার বলেই গেছো, আগেও বলে গেছো ফিভার, তার মানে আমার কাশি তো আর দরকার নেই, তার মানে আমার অ্যালার্জিটা বলেই হয়ে যায়। আচ্ছা গেল, এটা শেষ। আচ্ছা তারপরে এই পর্যন্ত হলো। ভ্যাকসিনেশনটা আমি এখানে যেমন পরে বলছো তুমি, ভ্যাকসিনেশনটা আমি ওই তখন বলে যাব। জি স্যার। ভ্যাকসিনটা যদি আমি ওখানে সেটা বলে আসলে যাই, আমি সবসময় ইয়া হয় যে 2-3টা কমপ্লেইন থাকলে স্যার নেগেটিভ হিস্ট্রি গুলাকে মানে ওই হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েট ওই সময় বলে দেওয়া মনে হয় ভালো স্যার, তাহলে তার মানে এটা সাথে একটা বলে মনে গেলে, সাথে সাথে গেলে আমার আর জিজ্ঞেস করার কি, তুমি আগে জি তো স্যার। বলছি তোমাকে আমি পরীক্ষার সময় 70 দেবো, এই যা বলছো তুমি 70 দেবো তোমাকে আমি, কারণ তুমি অনেক বাচ্চা মানুষ, আমরা আজকে থ্যাংক ইউ বুড়ো হয়ে স্যার। গেছে, আমাদের কথা একটা আলাদা জিনিস। কারণ এটা যদি তুমি সাথে আনো, সাথে আনলে তোমার আর আমাকে আর প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। যখন এরকম বলতে থাকো তখন আমরা শুধু পরীক্ষার সময় যেমন আমি আছি টিটু বেতে আমরা খালি হাসতে থাকি, তারপর আমরা খালি হাসতে থাকবো, তোমার কিছু বলবো না, কি করবো না, আপনি করেন আপনি করেন আপনি করেন, তার মানে কি আমরা সময় নষ্ট করবো? তার মানে তোমাকে এমন কিছু চাবো না তুমি মুখ থেকে ঠাস করে কিছু একটা বলে বসো, বলে বসে তুমি পরীক্ষা খারাপ করে ফেলো। তার মানে এই জিনিসগুলো গেল, এটা তার মানে এই পর্যন্ত হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনটা, তাহলে এখানে আমরা আগে নিয়ে আসবো। আচ্ছা আসো গেল। তারপরে তুমি বললা, এবার আসো তুমি বললা যে তার মানে তার কোনো ওরাল আলসার নাই, সুন্দর তুমি বলে গেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে ওরাল আলসার নাই বলছো, তার জেন্টার কোনো আলসার নাই এটা বলে গেছো। আচ্ছা তারপরে তুমি আসো, এইবার তুমি বলছো যে তার মানে প্রেগনেন্সি লসের কথা নাই, রেনর্সের কথা নাই। আচ্ছা রেনর্সও নাই, প্রেগনেন্সিও নাই, প্রেগনেন্সি 56 বছর বয়সে প্রেগনেন্সি বলছো অসুবিধা নাই, কারণ আমার তো এই বয়সে এমনি তো মেনোপজাল হয়ে গেছে, তার মানে এটা কিছু আমার যাচ্ছে আসছে না, তারপরে বলছো যখন কোন আমরা মাইন্ড করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ তুমি এটা দিয়ে ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিন্ড্রোমটাকে এক্সক্লুড করলা, কিন্তু রেনর্স তো আমার এখানে লাগবেই। আচ্ছা তার মানে যদি ভাস্কুলাইটিস হয় তাহলে তুমি চেস্ট পেইনের কথা তুমি বলছো, সুন্দর বলছো, চেস্ট পেইনের কথা বলছো। এখন আসো তাহলে জন্ডিসের কথা কেন বললাম? স্যার জন্ডিসটা বলছি স্যার যে আমার ভাস্কুলাইটিসে যেহেতু প্যান একটা আমার ইয়া ডিফারেন্সিয়ালস যা ভাস্কুলাইটিস হেপাটাইটিস বি হতে পারে, এই জন্য স্যার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ জন্ডিস ছিল কিনা এটা একটা। আচ্ছা আর স্যার আচ্ছা যদি কোনো অটোইমিউন ইয়া থেকে যদি হয় তাহলে হেমোলাইসিস হতে পারে বা ওভাবে কোনো জন্ডিস থাকতে পারে। ব্যাস তুমি ডিফেন্ড করতে পারলে আমি মেনে নেবো, আমি আর বলবো আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড বলবো আমি তখন, বুঝছো? মানে বলে ফেলে এটার জন্য তোমাকে রেডি থাকতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা যে কথা তুমি বলতেছো প্রত্যেকটা কথা তোমাকে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, তোমাকে কেন তো এক্সপ্লেন যদি তুমি করতে না পারো তো আমি তোমার কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং। তার মানে তুমি না বুঝে বলছো। তার মানে চেস্ট পেইন হতে পারে আমার ভাস্কুলারিটির জন্য হতে পারে, চেস্ট পেইন হতে পারে শুয়ে আসতে পালমোনারি এম্বোলিজমের জন্য হতে পারে, তাই না? তার মানে আমার জি চেস্ট স্যার। পেইনটা হতে পারে পালমোনারি এম্বোলিজম, হতে পারে ভাস্কুলারিটির জন্য ইস্চিমিয়া ডেভেলপ করে হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর তুমি বললা পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাডভাইস ফর এমআরআই, তারপরে তুমি বললা যে এমআরআই করার পরে তোমার করতে পারেনি, বেড বাউন্ড দিকে তার এমআরআই করে নাই। আচ্ছা না করলে তুমি তারপরে বললা যে আইভি মেডিকেশন সে নেয় নাই, ভিটামিন সি এগুলার বিভিন্ন জিনিস নিচ্ছে। তারপর তুমি বললা মানে স্যার অ্যালকোহল। আইভি মেডিকেশন তে আমি বুঝাতে চাইছি যে সে আসলে কোনো মিথাইল প্রেডনিসোলন বা স্টেরয়েড এরকম কোনো ওষুধ পায় নাই, যে তার একটা কম্প্রেসিভ ইয়া আমরা চিন্তা করতেছি, কিন্তু সে মাল্টিপল হসপিটালে গেছে, এটা আমি স্যার কয়েকবার জিজ্ঞেস করছি, সে আসলে কোনো মেডিকেশন পায় নাই। সুন্দর বলছো, আমি তো সবগুলো প্লাস পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে এটা। আচ্ছা তারপর তুমি এখানে যে বলছো নো হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল, আচ্ছা নো হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল, আচ্ছা অ্যালকোহলটা যে বললা নো হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল, অ্যালকোহলের সাথে কি সম্পর্ক আছে বলা কি আমাকে? স্যার এগুলো আসলে আমি স্যার আনছি যে মানে মানে ইসকেমিয়া মানে স্যার আর্টারিটিক বা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ না, মানে ইসকেমিক ফ্যাক্টর বা এই জিনিস স্যার এটা আসলে মানে এই পেশেন্ট না আনলে হতো, কারণ আর আমাদের না আনলি কালচার না ইয়া আনলে থেকে না আসলে। না জি স্যার। কালচার শোনো, আচ্ছা অ্যালকোহলটা তুমি বলতে পারতা যদি তোমার চোখ ইনভলভমেন্ট থাকতো, তাহলে তুমি বলতে পারতা, কারণ ইথাইল অ্যালকোহল ভেরি গুড, কোনো সমস্যা না। মিথাইল অ্যালকোহল যেটা আছে, যেটাকে বাংলা মত বলি আমরা, সেটা তোমার কি করে অপটিক নিউরাইটিস করে, অপটিক। অপটিক নিউরাইটিস করে, অপটিক অ্যাট্রোপি করে, অপটিক অ্যাট্রোপি করে পার্মানেন্ট ব্লাইন্ডনেস করে। তারে জি স্যার। একটা সাইড হচ্ছে পার্মানেন্ট ব্লাইন্ডনেস।
তাহলে তোমার যদি এই রোগীর সাথে যদি ব্লাইন্ডনেস থাকতো, যখন বলেই বসছো তখন আমি সেজন্য বলে যাচ্ছি, যদি এই রোগীটার সাথে যদি তুমি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের সাথে যদি বলতে যে হ্যাঁ চোখে ব্লাডিং অবজেকশন আছে, তখন প্রশ্ন আসতো অ্যালকোহল আমাকে মাস্ট বলতে হতো, এবং অ্যালকোহল শুধু বলতে হতো না, সে কি করে বাংলা মদ খায় কিনা। ঠিক আছে, যে জন্য যে ইথাইল মিথাইল অ্যালকোহল যে বাংলা মদ যেটা, সেটার ট্রিটমেন্ট কি দেওয়া হয়? স্যার অ্যালকোহলই দেওয়া হয় স্যার, ইথানল দেওয়া অ্যালকোহল হয় দেওয়া না। হয়। কেন দেওয়া হয়? উম, এটা স্যার হচ্ছে যে মিথানল থেকে মেটাবলিজমের মাধ্যমে ওই যে এনজাইমটা করে, হ্যাঁ ওইটা- জি এনজাইমটার হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম বলি আমরা, কম্পিটিটিভ। এইটা অ্যালকোহলে ইথানলের প্রতি তার এফিনিটি অনেক বেশি। তার মানে এই থেকে আমার হয় ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি হয়, ফর্মিক যেটা হাইলি অ্যাসিড তৈরি টক্সিক, হয় না, হ্যাঁ। ফর্মিক অ্যাসিড। তার মানে ওইটা মেটাবলিজমটা বন্ধ হয়ে গেল। যখন তুমি তাকে ইথানল খাওয়াই দেবা, মদ খাওয়াই দেবা, সে মদগুলোকে সে ব্রেকডাউন করা শুরু করবে, এনজাইম গুলো সব মদের কাছে চলে আসবে। তার মানে ওই মিথানল বাদ দিয়ে ইথানলের কাছে চলে আসবে, সেই জন্য ওইটা যে মিথানল অবস্থায় আসছে সেই অবস্থায় থেকে যাবে। তার মানে এই জন্য আমরা তখন এই একটা জায়গায় যেখানে আমরা বলি তাড়াতাড়ি মদ খাও, মদ খাও, মদ খাও যত পারো, তাহলে এইটার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাদের অ্যালকোহলটা এখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সিগারেট স্মোকিং বললা কেন? স্যার ওই যে স্যার মানে ওই ইসকেমিক কোন মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে কিনা, যেহেতু আমি না, ডিফারেনশিয়াল আর্টারিটিক আলসার সিগারেটটা আসতেই পারে, এই জন্য আসতে পারে যে সিগারেট আসতে পারে কয়েকটা কারণে। সিগারেট আসতে পারে বার্জার্সের জন্য, বলতেই হবে বার্জেন্স বার্জার্স নাম্বার ওয়ান। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হতে পারে সিগারেট, যে এই যে জিনিসটা তুমি বলছো, এই সবগুলো উই ক্যান এক্সপ্লেইন বাই প্যারানোপ্লাস্টিক সিনড্রোম। Everything can be explained by paraneoplastic syndrome and metastasis of the bronchogenic carcinoma. আমরা যখন ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা পড়বো, তখন দেখবা যে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমাতে তোমার প্যারানোপ্লাস্টিক সিনড্রোমের মধ্যে একটা কিন্তু আছে স্কিন লিশন হয়। স্কিন লিশনটা কমন, এটা আমাদের ডার্মাটোমায়োসাইটিস থেকে শুরু করে এটা এটা তোমার কি করতে পারে, এটা ভাস্কুলাইটিস পর্যন্ত করে। তার মানে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমার একটা প্যারানোপ্লাস্টিক সিনড্রোম হচ্ছে কিন্তু ভাস্কুলাইটিস, যেটা করে কি থ্রোম্বোফ্লেবাইটিস মাইগ্রেন্স, যেটা করতেছে করে, এবং শুধু তাই না, তো ওইটা হওয়ার জন্য তোমার ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস পর্যন্ত ডেভেলপ করে, পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করে, যেটা প্যারানোপ্লাস্টিক সিনড্রোমের জন্য নিউরোলজিক্যাল সেরিবেলার সিনড্রোম ডেভেলপ করে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে, ইন্ট্রাপেন নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে। তার মানে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমাতে যে ইনভলভমেন্ট হয় না, সবচেয়ে বেশি বিজারি প্রেজেন্টেশন যদি বলি প্যারানোপ্লাস্টিকের মধ্যে, ব্রঙ্কোজেনিকের কাছে যদি বক্সটা খুলে দেখবা যে এমন কিছু হয় না, এমন কিছু নাই ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা। তার মানে অ্যালকোহল সিগারেট স্মোকিং যখন তুমি বলেই পড়ছো, মানে তুমি যদি এটাকে এক্সপ্লেন করে ওইটার মধ্যে নিতে পারো, যেটা আমার জন্য হচ্ছে আমি আরো খুশি হব। তোমাকে 70 জায়গায় আমি এবার 75 করব, আর না পারলে তোমাকে খুব বেশি আমি মার্ক কাটবো না। যদি বলে দেয় যে হ্যাঁ বাংলাদেশে স্যার বলে গেছি, তাহলে আমি তোমাকে আর প্লাস মাইনাস দিব না, কিন্তু তাহলে এটা দিতে পারলে তুমি আরো প্লাস মাইনাস। তার মানে স্মোকিংটা বলে যদি ফেল হই, তার মানে একটা হতে পারে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, ওখানে তোমার ডরসাল মেটাস্টেসিস কমন লাংস থেকে হতেই পারে, ডরসাল মেটাস্টেসিস এর জন্য বোন থেকে মেটাস্টেসিস। তাহলে প্যারাপ্লেজিয়া। আচ্ছা, তারপরে সাথে তোমার বাকি যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে প্যারানোপ্লাস্টিক। তোমাকে আমি তখন জিজ্ঞাসা করবো তোমার কি মনে হয় এটা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হতে পারে? তুমি বলবে স্যার ভেরি ভেরি আনলাইকলি। কেন, হোয়াই আনলাইকলি? লং হিস্ট্রি স্যার, Long ইউজুয়ালি history, very good. Patient is it is lasting for the 1 year, so it is unlikely. তাহলে এটা তাই বললা কেন? তাই to exclude the DD, differential diagnosis. তাহলে বলবে ভেরি গুড, কথা বুঝছো? তাহলে আচ্ছা এই পর্যন্ত আমরা গেলাম। আচ্ছা পেশেন্টে তুমি বলছো যে তুমি এই পর্যন্ত গেল, শেষ, সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই এক্সামিনেশনের মধ্যে তুমি তাকে এনিমিয়ার কথা বলছো, বেড রিডেন বলছো, দিয়ে শুরু করছো, ফাইন। তুমি তার অ্যাংশার শুরু করছো, বেড রিডেন শুরু করছো, ক্যাথেটার ইনসিটু, ভেরি গুড। আচ্ছা তারপরে তুমি বলা শুরু করছো জেনারেল এক্সামিনেশনে প্রথমেই শুরু করছো মাল্টিপল আলসার। আচ্ছা মাল্টিপল আলসার যখন জেনারেল এক্সামিনেশনে বলছো, তবে কিন্তু আবার পরে আবার আলসারের এক্সামিনেশনটা তুই আবার ডিসক্রাইব করা স্যার শুরু এটা করছো। আমি একটু ছিলাম যে আলসারটা তো স্যার দেখাই যাচ্ছে, এটা কি আমরা প্রথমে স্যার বলবো নাকি আলাদা করে? প্রথমেই শেষ করে ফেলো, এটা জেনারেল এক্সামিনেশন, আলসার তো কোনো সিস্টেমিক এক্সামিনেশনের পার্ট না, তাই না? মাস্কুলোস্কেলেটাল বা ওইভাবে ফেলবো কিনা স্যার, ওইটা আমি না চিন্তা তার কেন তুমি করতেছিলাম। ফেলবা, কারণ তুমি যখন আলসার যখন এখানে একবার বলে ফেলছো, দেখো তুমি আলসারটা কিন্তু তুমি কিন্তু ডুপ্লিকেট করছো, পরে গিয়ে আবার জি আলসার স্যার, বলছো, জি আমার স্যার। তো দরকার নাই। তাহলে তুমি প্রথমেই বলো দেয়ার ইজ এ মাল্টিপল আলসার, ইলবোর্ন বিং, এই যে ডরসাম অফ দ্য ফুট, এইটা এন্ড দেয়ার অলসো এন বেডসোর। বেডসোরটাকে সরাসরি তুমি বলে যে এট দি প্রেসার এরিয়া। তার মানে এটা যখন বেডসোরটা বলে যাবে, পিঠের আলসারটা ডিসক্রাইব করার দরকার নেই, কারণ ওটা হচ্ছে সার্জিক্যাল ইস্যু, পেশেন্ট বেড বাউন্ড, এটা আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা তখন মাথা ঘামাবো মাল্টিপল আলসারটা নিয়ে, পায়েরটা নিয়ে। পায়েরটা যখন তুমি বললা, তুমি বলে গেলা পায়ের শিনে আসছে, ওকে। শিনে যখন থাকে, আমরা যখন একটা আলসার যখন এক্সামিন করি, তাহলে আলসারের আমরা কতগুলো জিনিস দেখি, কি কি দেখি, তুমি সুন্দরভাবে টাচ করছো। প্রথম হচ্ছে আলসারের মার্জিনটা কেমন, ঠিক আছে, মার্জিনটা কি হেলদি আনহেলদি বলে গেছো, আমাদের বেসটা কেমন বলে গেছো, তুমি সারাউন্ডিং স্কিনের কথা টাচ করছো, তুমি প্রথমে বলে তাহলে নাই কালার চেঞ্জ নাই, মানে আমার যেটা আমরা ভেনাস আলসারকে আমরা এক্সক্লুড করে দিলাম।
তুমি তারপরে তুমি বলা উচিত ছিল আমার স্কিনের কালারটা বলা উচিত ছিল, তুমি এই জায়গাটা বাদ দিয়ে গেছো। তাহলে আমরা প্রথমে যখন আমি আনসার জাস্ট শুরু করবো, ওভাবে বলছিলাম যে সারাউন্ডিং স্কিন ইজ হেলদি এভাবে হেলদি না বলছিলাম, বলে, মানে কালারটা ইম্পর্টেন্ট। না জি না স্যার। এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা এই জায়গাটা কাটছাট করা যাবে না। তাহলে আমি বলবো যে ইট ইজ আলসার রেট এটা এন্ড সারাউন্ডিং স্কিন দ্যাট ইজ দিস নো কালার চেঞ্জ। আচ্ছা তারপর তুমি বলে যাও স্কিন ইজ ড্রাই, তারপরে তুমি বলে যাও যে এখানে কোনো অ্যালোপেশিয়া আছে কিনা, হেয়ার লস আছে কিনা বলে যাও। আচ্ছা তুমি এই জিনিসগুলো আমরা বলে যাই, বলে যাওয়ার পরে তুমি তারপরে যখন বললাম, আমি যখন বললাম সাথে তুমি বলে দেয়ার ইজ অলসো, আনসারটা পরে আমরা ডিসক্রাইব করি, হ্যাঁ পরে ডিসক্রাইব করি, দেয়ার ইজ অলসো মাল্টিপল। আনসারটা যে বললা, আনসারের সাথে যখন একটা ব্ল্যাকিশ পিগমেন্টেশন যখন আসবে, কারণ এই আনসারটা তোমার একটা হতে পারে যে প্রেশার আলসার নাম্বার 1, এটা হতে পারে ট্রমাটিক আলসার, এটা হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট আলসার, সব আলসার যাই হোক না কেন, কিন্তু যখন তুমি একটা বলবা ব্ল্যাকিশ কালারেশন অফ দ্য স্কিন, ব্ল্যাকিশ কালার অফ দ্য স্কিন যখন তুমি বলে যাচ্ছ, তখন তুমি তার মানে ওখানে আরো কিছু কিছু ইনফেকশন আছে, আরো কিছু গ্যাংগ্রিন শুরু হচ্ছে। তার মানে গ্যাংগ্রিন যদি শুরু হয়ে যায়, ব্ল্যাকিশ ডিসকালেশন যদি থাকে, তার মানে এটা হচ্ছে আইদার থ্রোম্বোএম্বোলিক অর এটা হচ্ছে তোমার, তো আমরা বলবো এটাকে হচ্ছে ভাস্কুলারিটিক অর হচ্ছে অর এটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক, যাই হোক না কেন আইদার এটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক অর থ্রোম্বোএম্বোলিক অর এটা ভাস্কুলারিটিক ভ্যাসোস্প্যাস্টিক, কথা বুঝে নিও। তার মানে এইটা যখন বলি সেজন্য আমাদের কালারটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আচ্ছা তাহলে তুমি যদি মনে করো আই উইল ডিসক্রাইব দ্য আলসার লেটার অন, যদি বলে যাও, আর না হলে আমি মনে করি যে এখানে বলে যাওয়াটা, আমি বললাম আনসারটা শুরু করলাম, আনসারের অন্য পাঁচ আমরা আলাদা, কিন্তু এই পাঁচটাকে আমাকে আলাদাভাবে বলতে হবে। এই পাঁচটা যদি আমি এখানে নিয়ে আসি, তোমাকে এটা কিন্তু আমরা শর্ট কেস হিসেবে তো দিতে পারি, এক্সামিন দ্য লোয়ার লিম, এই কারণে এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় এটা এক্সামিন দ্য লোয়ার লিম হিসাবেও কিন্তু আমরা দিব। পরীক্ষা যখন কেস কম থাকে এটা কিন্তু লোয়ার লিম এক্সামিনেশনে যাবে। তার মানে প্রথমেই তোমাকে এটা দেখে নিতে হবে পালসটা আমরা দেখি। এখন যখন আমরা আনসার দেখি, প্রথমে দেখে নিই এটা পালস, পালস কি অ্যাবসেন্ট অর প্রেজেন্ট। পালস অ্যাবসেন্ট যদি থাকে তাহলে আমরা ধরেই নিলাম যে এটা হ্যাঁ এটা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা আর্টেরিয়াল আলসার, যেহেতু কালার চেঞ্জ নাই। পালস যদি না থাকে তখন হচ্ছে আমার এটা, যদি থাকে তখন হচ্ছে তাহলে আমাদের নিউরোলজির কিনা আমাদের চিন্তা ভাবনা করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা আনসারটা পালসটা দেখে নিই, পালসটা দেখার পরে তোমার হাতে গ্লাভস থাকতেই হবে, এটা এক্সামিনেশন করার সময় কিন্তু মাস্ট গ্লাভস থাকতে হবে। তার মানে তোমাদেরকে সবাইকে পরীক্ষার সময় পকেটে গ্লাভস নিয়ে যেতে হবে, কারণ এখানে যদি তুমি সরাসরি হাত দাও আমরা কিন্তু মাইন্ড করবো, আর গ্লাভস চাইলেও মাইন্ড করবো, তাহলে আরেকটা মুশকিল। তার মানে সবাইকে একটা রুটিনলি গ্লাভস রাখার ব্যবস্থা করবা। তার মধ্যে আমি আনসারটার মধ্যে চাপ দেবো, চাপ দিয়ে আমি বেসটাকে দেখে নেবো কেমন, পেইনফুল কিনা, ইনডিউটেড কিনা, ইনফিল্ট্রেট কিনা। মেলিগন্যান্সি হলে ইনফিল্ট্রেট হবে, মেলিগন্যান্সি হলে মার্জিনটা হবে কি ওভার হ্যাঙ্গিং থাকবে, তাই না, আন্ডারমাইন থাকবে। আচ্ছা তোমার যদি মনে করো আলসারের মধ্যে যদি অন্য জায়গাগুলো আমরা বলি, সিফিলিটিক আলসার যদি হয় তাহলে এটা শার্প ক্লিন কাট পাঁচড আউট মার্জিন থাকবে। টিউবারকুলাস হলে তাহলে তোমার কিছু এক্সুডেট থাকবে। এখন এইটার মধ্যে কোনো কিছু নাই, এটা তুমি বলে গেছো ড্রাই, ড্রাই বলে গেছো, কিছু হালকা কালার চেঞ্জ আসছে, মালদাসার কথা সুন্দর বলছো, আচ্ছা ঠিক আছে, সাথে নন টেন্ডার বলে গেছো, সাথে তুমি পাঁচটা বলে যাও। এটা বলা যাওয়ার যখনই আমি এটা বললাম, সাথে তুমি তুমি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সাথে তোমাকে নিউরোলজিটা বলতে হবে, যে এখন আমি বলবো কিনা, যেহেতু এটার পরে তুমি নিউরোলজি চলে আসো তাহলে আমার কিন্তু আর বলার কিছু নাই, তুমি এটার সাথে সাথে নিউরোলজিক্যাল নিজে চলে আসছো, তার মানে আমি আর কিছু দরকার নাই। এটা আমি নিউরোলজি যদি চলো, তুমি তখন বললা যে এইটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তাহলে বেড বাউন্ড ক্যাথেটার, আবার বললা অসুবিধা নাই। তুমি তাহলে বললো তাহলে দেয়ার ইজ হাইপোটোনিয়া, মাসেল পাওয়ার হচ্ছে কত বাই কত, মাসেল পাওয়ার 0/5 স্যার। 0/5। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা যখন ইন্সপেকশন করব প্রথমে দেখবো তাহলে মাসেল ওয়েস্টিং আছে কিনা, তার মাসেল ওয়েস্টিং আছে, না স্যার। মাসেল ওয়েস্টিং নাই। আচ্ছা মাসেল ওয়েস্টিং যদি না থাকে তাহলে একটা জিনিস দেখো তারপর ফেসিকুলেশন আছে কিনা, না স্যার। নাই। তাহলে মাসেল ওয়েস্টিং ফেসিকুলেশন ইজ এ পার্ট অফ দ্য লোয়ার মোড অফ দ্য টাইপ অফ নিউরোলেশন, জি স্যার। তাহলে লোয়ার মোড অফ দ্য টাইপ অফ দ্য নিউরোলেশন। যখন এই জিনিসগুলো আমাদের নাই যদি বলে যাই, তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু এটাতে সিআইডিপিও কিন্তু আমার বাদ পড়ে যাচ্ছে, কারণ এটা কিন্তু সিআইডিপি ইজ এ ভেরি গুড ডিডি, তাহলে তোমাকে একটা সিআইডিপি ডিডি রাখতেই হবে। কারণ আমি যদি কম্প্রেশন না বলি, আমি তোমাকে কিন্তু লাস্টে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো তুমি একটা একটা ডিজিজ দিয়ে মিলাতে পারো কিনা। তুমি তো ডিডি হচ্ছে তোমার দুটো, একটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ মাইলোপ্যাথি আর একটা হচ্ছে স্কিনের জন্য তুমি আলাদা কারণ বলতেছো। আমি তো তোমাকে বলবো যে একটা ডিজিজ দিয়ে তুমি মিলাতে পারো কিনা, একটা ডিজিজ তুমি জি স্যার দিস মে বি ক্যান এক্সপ্লেন বাই অটোমিন প্রসিডিউর, দ্যাট মে বি সিআইডিপি and there is also autoimmune vasculitic ব্যবস্থা, and there may be this may be due to vasculitic type of তোমার হয়ে vasculitic ভাসা নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হওয়ার জন্য স্পাইনাল কর্ডে তোমার হয়ে গেছে, তোমার সাথে হচ্ছে এটা ভাস্কুলারিটি হতে পারে, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি আনলাইকলি, বিকজ কারণ আগে হচ্ছে তোমার নিউরোলজিক্যাল অন্য কোনো ফিচার নেই এবং পায়রেটা অনেক পরে ধরছে। কিন্তু তোমাকে আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করব তুমি একটাতে মিলাতে পারো কিনা, একটাতে যদি মিলাই তাহলে আমাকে এটা তোমার চলে আসে। আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে তাহলে বলতে হচ্ছে পাটা প্রথমে আমরা বলবো তাহলে মাসেল মানে বাল্ক কেমন আসছে, নাম্বার 1 টোন, টোনটা তুমি বলছো কি নরমাল, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা টোনটা নরমাল হয় কেমন করে, এখন এক্সপ্লেন করো তো আমাকে। স্যার টোনটা স্যার আসলে খুব বিজার্স, মানে স্যার আসলে কমের দিকেই মনে হয়, মানে হাইপোটোনিয়া আসলে, মানে কিন্তু আসলে ওনার হচ্ছে কি বাল্ক আসলে একটু বেশি, তো ওই জন্য হয়তো, কিন্তু কিন্তু স্প্যাস্টিক না স্যার।
আচ্ছা স্প্যাস্টিক তাহলে স্যার কোনোভাবেই না। আচ্ছা তাহলে স্প্যাস্টিক যদি না থাকে তাহলে স্প্যাস্টিক আমার তো এখানে যদি একটা কট কম্প্রেশন থাকে, কথা বুঝে নিয়ে যদি কট কম্প্রেশন থাকে তাহলে তো এখানে আমার স্প্যাস্টিক আশা করা উচিত ছিল। জি স্যার। কথা বুঝে নিয়ে কিন্তু এখানে আমার কিন্তু স্প্যাস্টিক হওয়ার কথা ছিল। তাহলে স্প্যাস্টিক যদি আমি না পাই তাহলে হাউ ক্যান আই এক্সপ্লেইন? স্যার একটাই ভাবে করা যায় যে স্পাইনাল শক, কিন্তু এতদিন তো আর শকে স্যার থাকা শকে থাকবে আনলাইকলি। না, জি শকে স্যার। থাকবে না। আচ্ছা তাহলে কিভাবে তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারো বলো? তাহলে তুমি কিভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারো? এখন স্যার মাসল আরেকটা ওয়েস্টিং হতো না, হ্যাঁ, ওয়েস্টিং না স্যার, ওয়েস্টিং থাকলে আমরা বলতাম যে হ্যাঁ ডিজিজ অ্যাট্রোপি হয়ে মাসলটা হাইপোটোনিয়া ডেভেলপ করে ওটাও নাই যাচ্ছে। স্যার। সেটাও তোমার নাই। তার মানে আই ক্যানট বাট সে দিস ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেইন। তাহলে আমি উত্তর দিতে হবে ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেইন। তাহলে আমাকে টোনটা একটু ঠান্ডা মাথায় ভালোভাবে দেখে বলতে হবে, লাগলে আগামী দিনে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম বলে যাচ্ছে মাসেল মানে বাল্ক হচ্ছে নরমাল, তাহলে টোন হচ্ছে দেয়ার ইজ হাইপোটোনিয়া, নর্মোটোনিয়া বলে যাই যদি একটু কম মনে করি, হাইপোটোনিয়া থাকে অর্থাৎ টোন নরমাল। আচ্ছা ঠিক আছে, দেয়ার ইজ তাহলে আমার মাসেল পাওয়ার হচ্ছে তার হচ্ছে 0/5। তার মানে সে কি সাইড টু সাইড মুভমেন্ট তো পারি না, এখন আঙ্গুল নাড়াতেও পারে না না। স্যার। আচ্ছা না আঙ্গুল স্যার। নাড়াতে পারে না, তাহলে 0/5। আচ্ছা 0/5 এর পরে তুমি বলে যাচ্ছ যে প্লান্টার হচ্ছে কি আবার ইকুইভোকাল, জি স্যার, মানে জারগুলো হচ্ছে তোমার অ্যাবসেন্ট স্যার, যাক সব অ্যাবসেন্ট, যার সব অ্যালং absent। অলসো ইন রিইনফোর্সমেন্ট স্যার অ্যাবসেন্ট। তাহলে তুমি জেন্ডেসিক করার পরও তোমার জেন্ডেসিকে তোমার জারটা তুমি পাচ্ছ না। যদি তুমি না পাও তার মানে এটা হচ্ছে কিন্তু সবগুলো ফিচার কিন্তু গোস ইন ফেভার অফ লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউট্রিশন। লোয়ার মোটর তাহলে টাইপ অফ, টাইপ কিন্তু অফ নিউট্রিশন স্যার তোমাকে একটাই স্যার ইয়া হচ্ছে যে সেন্সরি স্যার ডেফিনিটিভ একদম লেভেল আছে স্যার, এইটাই হচ্ছে আচ্ছা মানে যার জন্য লোয়ার মোটর এইটি বলবো না স্যার। এইটি তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এটাতে। তাহলে আমরা বলবো যে স্যার লোয়ার মোটরের এগুলো অলদো স্যার দিস গোস ইন ফেভার অফ লোয়ার মোটর টাইপ অফ দ্য নিউট্রিশন, বাট in case of the lower motor neuron, if it persists for the last 1 year, there will be definite muscle atrophy. There will be definite muscle atrophy, number one, and there may be chance of fasciculation থাকার সম্ভাবনা বেশি ছিল। তাহলে একটু fasciculation থাকতে পারতো। যদিও fasciculationটাকে আমরা মনে করি সবসময় কিসের জন্য ফিচার, এমিটিভ ফিচার, বাট fasciculationটা যদি হাসিসনটা খোলো দেখবা যে fasciculation is feature of the lower motor type of the neuron। জি স্যার। তার মানে সরি, fasciculation is a feature of the denervation। তাহলে ফেসিকুলেশন ইজ এ ফিচার অফ ডিনারভেশন। আচ্ছা ডিনারভেশন, তাহলে ডিনারভেশনের যদি ফিচার হয় তাহলে ফেসিকুলেশনটা থাকতে পারে, এখানে কোনোটাই নাই। এইটা তুমি তারপরে বলছো আপার মোটর আপার লিম্বটা হচ্ছে তোমার বলে গেল তুমি নরমাল, তারপর আবার বলছো হফম্যান সাইনও তোমার সেটা নেগেটিভ, তাহলে নরমাল হলে তো আমার হফম্যান সাইন তো দরকারই নেই আমার। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর তুমি সেঞ্চুরি চলে যাচ্ছ। এখন সেঞ্চুরি তুমি গিয়ে বললা যে ডেফিনিট একটা সেঞ্চুরি লেভেল আছে কোটা আমার T8 পর্যন্ত, তাই তো? আচ্ছা এখন তুমি যে বললা সেঞ্চুরিটা, এটা কি তোমার, তুমি কিন্তু বলো নাই এটা কি পেইন টাচ কোনোটা কি বা নাকি ফাইন টাচ নাকি ভাইব্রেশন পজিশন ক্লারিফাই কিন্তু করো আমি নাই। লাস্টে বলছি স্যার যে অল মডালিটিস আর ইম্পেয়ার্ড ইনক্লুডিং পেইন, পিন প্রিক, লাইট টাচ, জয়েন্ট পজিশন সেন্স এন্ড ভাইব্রেশন আচ্ছা সব সেন্স। বলছো, আমি মিস করছি তাহলে। আচ্ছা তাহলে মানে টোটাল কর্ড কম্প্রেশন। এখন এই যে জিনিসটা এটাও কিন্তু তোমার এগেইনস্টে যাচ্ছে, এইটাও তোমার এগেইনস্টে যাচ্ছে, এইটাও কিন্তু যাচ্ছে কার এগেইনস্টে? কারণ কর্ড কম্প্রেশন যদি হয় সাধারণত একদিকে চাপ পড়ে, সব দিকে এসে সমান চাপ পড়ে না, কিছু না কিছু স্পেয়ার করে দেয়, তাহলে এইটাও এগেইনস্টে চলে যাচ্ছে। তাহলে এইটাও যদি এগেইনস্টে যায় এটা কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু ট্রান্সমাসকুলারিটিতে ফেভারে, ট্রান্সমাসকুলারিটিসের দিকে। তার মানে এটা কিন্তু তোমার যাচ্ছে ট্রান্সমাসকুলারিটিতে ফেভারে যাচ্ছে, তার মানে দিস গোস ইন ফেভার অফ ট্রান্সমাসকুলারিটি। আচ্ছা এই পর্যন্ত তোমাকে আমি তাহলে জিজ্ঞেস করবো why not this case of CIDP? In CIDP, I would expect to usually the sensory impairment that happens in CIDP, it involves until the knee and then it involves the upper limb. In that case, I would also expect the sensory abnormality in the upper limb as well, because length dependent axonal degeneration হয়, that's why in CIDP I would also expect the findings in the upper limb as well. ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা এখন আসো এই রোগীটা তোমার কাছে, ধরো এটা না দিয়ে হিসিটা দিল, তোমাকে দিল, এটা দিল 7 দিন হিস্ট্রি দিল, ওকে 7 দিন হিস্ট্রি দিল। আচ্ছা তাহলে কি এটা কি গুলেনবাড়ি হতে পারে? In Guillain-Barré syndrome, I don't expect it. হ্যাঁ আবার বলো তো, মিস করে গেছি কি বলে স্যার কথা। আমার যে কারেন্ট চলে যাচ্ছে তো in Guillain-Barré syndrome I don't expect any sensory impairment, it will be motor neuropathy usually. ভেরি ভেরি গুড, ভেরি গুড। তুমি আজকে হ্যারিসন পড়বা, তোমাকে শূন্য দিয়ে দেবো এখানে। আচ্ছা গুলেনবাড়ি সিনড্রোম কজ ইউজুয়ালি হচ্ছে তোমার যদি এটাতে তোমার হতে পারে, এটা সেন্সরি নিউরোপ্যাথি হতে পারে, এটা তোমার হতে পারে মোটর নিউরোপ্যাথি হতে পারে। গুলেনবাড়ি সিনড্রোম ইজ স্পেশালি ইন কেস অফ ইয়ং অ্যাডাল্ট, ইট মে প্রেজেন্ট অনলি অ্যাজ হাইপারটেনশন, আর কিছু না। ঠিক আছে, এই রোগীটা তোমার প্যারাসিম্পথেটিক এগুলো ইনভলভমেন্ট জন্য তোমার এখানে আজকে হেডসেটটা খুলবা, এটা অল মডালিটিস ধরে। আমরা সবার একটা কমন ধারণা হচ্ছে গুলেনবাড়ি হচ্ছে মোটর নিউরোপ্যাথি। নো, নেভার। গুলেনবাড়ি ইউজুয়ালি ইনভলভ দ্য মোটর, বাট ইট ক্যান ইনভলভ দ্য সেন্সরি
ইট ক্যান ইনভলভ দ্য অটোনমিক সিস্টেম। এবং গুলেনবারি সিনড্রোমে সেজন্য তোমাকে এটা একটা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। ওকে, আমি যখন ট্রেনিং করার সময় ঢাকা মেডিকেলে আমি একটা ছেলে পাইছি 18 না 20 বছরের ছেলে, কি ব্যাপার প্যারালাল নিয়ে আসছে, প্রেশার মাপতে গিয়ে দেখি তখন প্রেশার হয়ে যাচ্ছে 200। কি ব্যাপার, তখন আমার এই প্রথম দেখা কি ব্যাপার প্রেশার হলো কেন, বই খোলা মেডিসিন দেখি আর লেখা আছে এটা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস নিয়ে আসতে পারে। ঠিক আছে, কারণ পড়লে আমরা শিখি মাথায় থাকে, তার মানে এই জন্যই আমরা বললাম যে কারণ এটা গুলেনবারিতে মোটরটা হচ্ছে কমন, মোটরটা কমন কারণ এখানে ডিমাইলিনেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, বাট সেন্সরিটা ডিমাইলিনেশনটা যখন হয় সেন্সরিটা ইনভলভ করতে পারে, অটোনমিটা ইনভলভ করতে পারে, এবং এটা হতেই পারে এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে এই পর্যন্ত ঠিক আছে, তুমি তাহলে এইটা বললা। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর তুমি বললা আবার যে আলসারটা আমরা বললাম যে আমরা ওখানে নিয়ে আসবো, আলসারটা নিয়ে আসবো। আচ্ছা বেড সোয়েটার জন্য আমাদের এত বেশি দরকার নাই, তুমি বললে আসলে তোমার পালস, তুমি সেন্সরি সিস্টেমটা যখন বললা তুমি দায় সারা গোছা শেষ করে গেলা। কারণ আমাদের এখানে যেহেতু আমার কতগুলো বুঝে নিও, এখানে আমার বলতে হবে যে এখানে আমার যদি মনে করো যে ভাস্কুলারিটিক হয়, ভাস্কুলারিটিক যদি হয় পায়ে যেহেতু ইনভলভমেন্ট আসছে, তার মানে এটা হচ্ছে কিন্তু মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলাইটিস, জি স্যার। মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলাইটিস। কারণ স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস যেগুলো সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পোলিনজাইটিস, ট্রাইগ্লোবিনিমিয়া, তাই না, ট্রাইগ্লোবিনিমিয়া, আর হচ্ছে কোনটা, আরটা হচ্ছে শার্গেস্টার সিনড্রোম যেটা। তার মানে এগুলো যদি হয় এগুলাতে কিন্তু কখনো কিন্তু লার্জ অর্গান ধরে না, এগুলোতে কিন্তু কখনো গ্যাংগ্রিন হয় না, কথাটা বুঝি না কিন্তু। এগুলো হতে পারে লিপিড রেটিকুলারস হতে পারে, ছোটখাটো দুই একটা আলসার টালসার ছোট আর্টারি গুলো ধরে, এরকম বড় জায়গা নিয়ে কখনোই আলসার করবে না। বড় যখন আলসারে যখন করে তখন এটা হবে মিডিয়াম এন্ড লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস, তাহলে এটা আমার হবে মিডিয়াম এন্ড লার্জ ভেসেলটা। তাহলে মিডিয়াম যদি বলি, মিডিয়ামের মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে পোলিয়াটাইটিস নোডোসা। ওকে, আচ্ছা পোলিয়াটাইটিস নোডোসার সাথে আমাদের শার্গেস্টার তো আমাদের এটা মিডিয়াম ভেসেল, এটা হতেই পারে না, আমি তো বলি ক্লাস করব না কি এটা, হ্যাঁ কি, আচ্ছা থাক, তাহলে এইটা গেল এটা। আচ্ছা তারপরে যেটা হলো আরেকটা যে পড়তেই পারে ফিমেল পেশেন্ট, আমরা যেটা হতে পারে যে যেহেতু বয়সটা একটু কম, তার মানে টাকাসও একটা পসিবিলিটি হতেই পারে। টাকাসও কি পারে হতে? টাকাইসু স্যার ইউজুয়ালি তো মানে অ্যাওর্টা এন্ড ব্রাঞ্চেস ধরে, ইউজুয়ালি আপার লিম্ব ক্লডিকেশন বা ক্লডিকেশন একটা স্যার হিস্ট্রি থাকে স্যার। আচ্ছা তো তুমি আজকে তুমি আবার টাকাসুর ক্লাসিফিকেশন পড়বা, টাকাসুর ক্লাসিফিকেশন আছে বুঝছো, ক্লাসিফিকেশনটা, হ্যাঁ জি স্যার। টাইপ আছে এ বি সি বিভিন্ন ভাগ আছে, 1 2 3 বল এ বি সি ভাগ আছে। টাকাসুতে শুধু লোয়ার লিম্ব নিউ আসতে পারে তোমার, টাকাসুতে সবসময় কমন হচ্ছে তোমার যে অ্যাওর্টা এন্ড ইটস ব্রাঞ্চেস ধরবে। কারণ জি এটা স্যার। তো তুমি যদি মনে করো যে তোমার এটা যদি ধরে থাকে যে তোমার ডিজিটাল পার্ট আর্টারিগুলোতে ধরে নাই, তাহলে এটা হতেই পারে, এটা হতেই পারে। এবং টাকাইসু কাকে বলে, কত প্রকার কি কি, আমি এই যে 5 দিন আগে একটা রুগী পাইছি, সেই রুগীটা তোমার বাংলাদেশে ডায়াগনোসিস হয়েছে তার আইএসডি। ওকে, তার হার্টে ব্লক ছিল, হার্টে ব্লকের জন্য আইএসডি বলে ডায়াগনোসিস হয়েছে। সে ইন্ডিয়াতে চলে গেছে, যাওয়ার পরে তাদের কাছে সন্দেহ হয়েছে, সন্দেহ হওয়ার জন্য তারা যেটা করছে অ্যাওটোগ্রাম করছে, টোটালটা অ্যাওটোগ্রাম করে দেখে যে বিভিন্ন জায়গায় কর্নারি আর্টারি যেটা আছে ওইটাতে তোমার কি হয়ে আছে, ন্যারোইং হয়ে আছে। এই ন্যারোইংটা হচ্ছে তার আর কোথাও নাই, আর পায়ের একটা জায়গায় ন্যারোইং, দুইটা জায়গায় শুধু ন্যারোইং পেয়েছে। ন্যারোইং পাওয়ার জন্য তাদের সন্দেহ হলো কেন, তাদের ওই রুগীটার ইএসআর ছিল ভেরি হাই, মহিলার। তার মানে তারা করলো কি, তোর কোনো স্টেন্টও বসায় নাই, কিছু বসায় নাই, না বসায় তার স্টার্ট দিচ্ছে, মহিলা এখন ভালো আছে। আমি পিজিতে ভর্তি হতে বলছি, আবার তার সিমটম শুরু হয়েছে, এখন ভর্তি হবে কিনা কে জানে, ইট ভেরি গুড কেস। তার মানে তার কিন্তু প্রেজেন্ট করছিল যে মায়োকার্ডিয়াল মানে মানে পেইন নিয়ে তোমার, তার মানে মায়োকার্ডিয়াল পেইন নিয়ে, করোনারি আর্টারি তো আমার তো একবারে তো লার্জ ভেসেল না কখনই, তাই না, এটা তো আমার মিডিয়াম ভেসেল। তাহলে মিডিয়াম ভেসেল তাহলে তার মানে তোমার টাকাসু তো তোমার এই ভেসেল গুলো ধরতে পারে, তার কিন্তু সব জায়গায় স্প্যার করে চলে গেছে। তার মানে এটা ছিল টাকাসু। টাকাসু ধরতে পারে না এমন কোনো জায়গা নাই, লোয়ালিম ধরতে পারে, অলদো আনলাইকলি, তোমাকে মাথায় রাখতেই হবে যে এটা আনলাইক হতে পারে। তার মানে এটা যদি হবে তার মানে আমাকে বলতে হবে তাহলে অল পালস গুলো তোমার অ্যাবসেন্ট আমাকে আসছে কিনা ভালোভাবে বলে যাব। প্লাস এটার আরেকটা পসিবিলিটি হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে। তুমি বলে গেছো কিন্তু সিগারেট স্মোকিং এর কথা বলে গেছো, তুমি বলে গেছো ফ্যামিলি হিস্ট্রি, নো ড্রাগ হিস্ট্রি অফ টেকিং অফ দ্য লিপিড লডিং এজেন্টের কথা কিন্তু তুমি বলছো। তুমি কিন্তু ভুঁড়ির কথা কিন্তু বলো না একবারও, বলছো স্যার ভুঁড়ি বুড়ি বলি কিন্তু, না স্যার। বুড়ি বলো না। তারপর আমি যখন এই তুমি সিবেসটাকে এখন খুব দায়সারা করতে চলে গেছো, তাহলে আমাকে তাহলে কি হতে পারে, আর একটা টার্ম বলা হয় যে তোমার রিভার্স টাকাস, এটা কি জিনিস, স্যার জানি না স্যার। কোনটা এটা, কোয়ার্টার শব্দ আউটা, ও কোয়ার্টার শব্দ, তার মানে এটা তো কোয়ার্টার শব্দ আউটা নিয়ে আসতে পারে। তার মানে কোয়ার্টারেশন অফ দ্য আউটা যদি থাকে তাহলে তো তোমার লোয়ার লিম্ব ইনভলভমেন্ট থাকবে না। তার মানে এগুলো যদি হয় তাহলে আমাকে একটু যে জিনিসটা দেখতে হবে তাহলে আমাকে একটু তাড়াহুড়া করা যাবে না,
কি তাড়াহুড়া করলাম মানে এই জায়গায় গিয়ে তুমি তাড়াহুড়া করছো বলে সব বাদ। নেক্সট কোনটা ইনভলভ হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমার এইটা হচ্ছে আমার এইটা, তার মানে হচ্ছে আমার এখানে বলবো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে অল পেরিফেরাল পালস আর ইনট্যাক্ট উইথ দেয়ার ইজ নো ব্রুইং, হয়ে গেল। আচ্ছা, এন্ড অসকুলেশন অফ দ্য হার্ট দেয়ার ইজ নো মারমার। তার মানে আমি যদি মারমার বা বডি হার্ট সাউন্ড আস নরমাল এন্ড অডিবল, দেয়ার ইজ নো এডিশনাল সাউন্ড। তার মানে এটা দিয়ে বলে গেলাম যে তুমি ওখানে টাকাসু থেকে শুরু করে বা অন্য কিছু এথোস্কেলিক চেঞ্জ যদি থাকে তখন কিন্তু ওখানে কিন্তু ব্রুই থাকবে। তুমি কিন্তু ওটা দেখে গেছো, তুমি এই জায়গাগুলো তুমি কিন্তু তাড়াহুড়া করে গেছো, মানে সব সুন্দর বস্তু আমরা যখন তাড়াহুড়া ভালো বলে আমরা এগুলো ওভারলুক করি, কিন্তু আমরা চাই যে কোনো কিছু যেন কেউ যেন তোমাকে ভুল ধরতে না পারে। তাহলে এই জায়গাগুলো হয়ে গেল। এই জায়গা যখন হয়ে গেল তখন আমি বলবো যে স্যার আই হ্যাভ সাম প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। আমি কি আমার ডায়াগনোসিস বলবো না, ডায়াগনোস যখন তুমি বললা তুমি সরাসরি বলে গেলা যে আমি তাহলে বলবো আই হ্যাভ সাম প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস। তখন বলবো প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি, ফর প্যারাপ্লেজিয়া, প্যারাপ্লেজিয়া, হ্যাঁ, which is most likely due to cord compression, compressive myopathy, and this is most likely due to post-traumatic. ঠিক আছে, পোস্ট-ট্রমাটিক মানে কি পিএলআইডি, তাহলে দিস ইজ মোস্ট লাইকলি পিএলআইডি। আমি যখন মোস্ট লাইকলি বললাম তখন আমার অন্যগুলোর সাথে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকলো, আর তুমি কিন্তু বলে গেছো প্যারালাইসিস ডিউ টু পিএলআইডি বলে গেছো কিন্তু একেবারে। তুমি জানো কেমন করে যে এটার জন্য? তুমি তো জানো না। তুমি যখন জানো না তুমি তাহলে বলো তার মানে দিস ইজ প্যারাপ্লেজিয়া, ওকে, which is most likely due to post-traumatic বা post-PLID dorsal myelopathy। তার মানে which is most likely due to dorsal myelopathy। আমরা PLID না বলে সরাসরি dorsal myelopathy বলে ফেলতে পারি। তার মানে which is due to dorsal myelopathy and which is most likely compressive। তোমাকে আমি বলবো what are the features of in favor of compression? নাম্বার 1 হচ্ছে পেশেন্ট ক্যাথেটারাইজ করা আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার স্পাইনাল কর্ড, সরি এটা হচ্ছে মানে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি না কেন, যেখানে কারণ হচ্ছে যে কারণ এখানে তোমার সেন্সরি ইনভলভমেন্ট আছে। আমি যদি বলি দিস ইজ ডিউ টু পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, তার মানে তোমার কম্প্রেসিভ নন কম্প্রেসিভ দুটোই হয় না কেন, স্পাইনাল কর্ড ধরলেই তোমার হচ্ছে তোমার ইউরিনারি ব্লাডার ধরবে। ইউরিনারি ব্লাডার যখন এক্সপায়ার করে চলে গেল, যে জন্য গুলেন বাড়িতে কখনো ব্লাডার ধরে না, বুঝে নিও। গুলেন বাড়িতে ব্লাডার যদি ধরে একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ধরবে, তাই না? গুলেন বাড়িতে ব্লাডার কখনো ধরে না, কিন্তু গুলেন বাড়িতে ব্লাডার ধরে না, সিআইডিপিতে কিন্তু ব্লাডার ধরে না। ব্লাডার ধরে না কেন? কারণ এগুলো হচ্ছে তোমার নার্ভের ডিজিজ, কথাটা বুঝে নিও। এটা কিন্তু স্পাইনাল কর্ডের ডিজিজ না। গুলেন বাড়ি হচ্ছে আমার নার্ভের ডিজিজ, সেখানে হচ্ছে ডিমাইলিনেশন হচ্ছে আমার কিন্তু ডিমাইলিনেশন হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আসো তাহলে ডিমাইলিনেশন যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে কখনোই ইউরিনারি ব্লাডার ধরবে না। ব্লাডার ধরতে গেলে আমাকে কটকে ধরতে হবে, আইদার কম্প্রেসিভ হোক নন কম্প্রেসিভ হোক। তাহলে আমরা বলবো না, এটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আনলাইকলি বিকজ দেয়ার ইজ এ ব্লাডার বডি ইনভলভমেন্ট। এটা যখন তুমি বলে যাও তখন তোমার হচ্ছে এটা আমার হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে বলো যে হ্যাঁ তারপরে কি হতে পারে না? স্যার পারে, দেয়ার মেবি, ইট মে বি অ্যাসোসিয়েটেড, বাট I cannot explain everything by the normotype neurulation. So for this reason, a patient 80 absent, in spite of this thing, yeah, I am considering this the upper motor type neurulation. Just compressive myelopathy, এটা থাকার জন্য আমি বলছি, কারণ এটা থাকতে পারে না। আর এতখানি খণ্ড নিয়ে এতখানি সেগমেন্ট নিয়ে তোমার লোয়ার মোটর নিউরুলেশন কখনোই হতে পারে না। পারে? এতগুলো জায়গা তো পিএলআইডি হবে একটা জায়গাতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, গেল সে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমার এই পর্যন্ত গেলাম, তারপর আমি আসবো আলসার। For ulcer, I have some differential diagnosis. Number 1, this may be most likely vasculitic ulcer. কেন vasculitic ulcer তুমি বলছো? Although it starts with blister, which is more common of the blisteris skin lesion, but blisteris skin lesion is not associated with blackening of the skin, discoloration of the skin. তুমি এটা যদি বলে যাও তাতে আমি বুঝলাম তুমি vasculitic ulcer কথা তুমি বলছো, কারণ তুমি তো চাবা একটা ডিজিজ দিয়ে বলতে। তাহলে তোমাকে আমি বলবো ঠিক আছে, তাহলে কি কি এরকম হতে পারে লিশন বলো। স্যার দিস ইজ ইফ আই কনসিডার দ্য ভাস্কুলার লিশন, পোলিয়ারাইটিস নোডোসা ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি। Why polyarteritis nodosa? Why not this is because this is a small vessel vasculitis, and in case of the small vessel vasculitis, this type lifestyle is very very unlikely. We cannot explain by this thing. তার মানে এটা পোলিয়ারাইটিস নোডোসা। তার মানে পোলিয়ারাইটিস নোডোসার প্যান হচ্ছে তাহলে সবচেয়ে বড় ডায়াগনোসিস, কারণ I can explain everything by the polyarteritis nodosa. কথা বুঝছো? কারণ পোলিয়ারাইটিস নোডোসা। আচ্ছা, তারপর যদি বলো তোমাকে আমি এই পর্যায়ে জিজ্ঞেস করবো, ক্যান এক্সপ্লেইন এভরিথিং বাই পোলিয়ারাইটিস নোডোসা? ইয়েস, আই ক্যান এক্সপ্লেইন। ইফ যদি তোমার মনে করো যে ওই স্পাইনাল কর্ডে যে আর্টারি গুলো থাকে ওগুলোতে যদি তোমার পোলিয়ারাইটিস নোডোসার জন্য যদি ধরে গিয়ে আর্টারি গুলো ড্যামেজ হয়ে যায় থাকে, তাহলে ওই জায়গায় ডেথ হবে। ওই জায়গায় যদি কোনো ডেথ হয় তাহলে ওই জায়গার কনসিকুয়েন্স নিচের প্রশ্নটা আমার হবে,
কথাটা বুঝাতে পারছি আমি? জি তার স্যার, মানে যদি রিমোট ইনফাকশন হয়ে হতে পারে। হতে পারে, তাই না? জি তাহলে স্যার। ওই জায়গায় যদি হয় তাহলে ইনফেকশন হতে পারে। তার মানে দিস মে বি এ পসিবিলিটি স্যার। although unlikely, but it may happen. It may happen. তাহলে আমি কারণ এই যে জিনিসটা, কারণ এটা তো আমি বুঝতেছি না আসলে কি হবে। আমি যদি না বুঝি তুমি তাহলে ওই পরীক্ষার সময় কেমন করে বুঝবা? আমার মতো বুড়ো মানুষ যদি এটা না বুঝে তুমি বুঝবা কেমন করে? তাহলে এটা তো বোঝার কোনো কারণই নাই। তাহলে তখন আমি তোমাকে এসে জিজ্ঞাসা করব যে ঠিক আছে তাহলে তুমি এই যে তোমার ডিডি গুলো বললা, তাহলে এটা এস্টাবলিশ করার জন্য তোমাকে আমি বললাম, রোগী বলল যে আগে তো এরাই করতে পারে নাই, গরিব মানুষ। তুমি ২টা ৩টা পরীক্ষা ৪টা পরীক্ষা করবা। কি করবা বলো? এভাবে তোমাকে হ্যাঁ, For the diagnostic purpose, as this patient present with paraplegia, I would like to do the extra স্যার আমি কি ওই মানে আমি তো বলছি পেশেন্টের টাকা স্ট্যাটাস, বেশি নাই। সোশ্যাল স্ট্যাটাস, জি স্যার, আমি তো এক্সরে বললাম অল্প না, লাম্বোসাইটাস, লাম্বার সাইকেল দিয়ে তো তুমি পিরিয়ডিক বলবা। পিরিয়ডিক বলবা? ডর্সাল লাম্বার। না, ১০ নাম্বার কেন করবা? তুমি এইটা বললেই তো আমি মনে কষ্ট পাবো। তুমি তোমার তো লিশন হচ্ছে তোমার ডি, তোমার 8 থেকে হচ্ছে তোমার T8 হচ্ছে তুমি বললা সেন্সরি লেভেল। জি স্যার। এই T8 যদি তোমার সেন্সরি লেভেল থাকে, তোমার লিশনটা হচ্ছে T6 এ। T6 এ তা T6 এ যদি হয় তুমি লাম্বার কেন উল্লেখ করো? ডর্সাল, জি স্যার, ডর্সাল কথা বলে নাই? স্পাইন বোথ, জি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেমন আমরা এখন চেম্বারে বসে রুগী দেখি বোকার মতো করি। যেমন আমি আমার এক রুগী আসছে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, হাতে শক্তি পাচ্ছে না। আমি যেমন কোয়াকের মতো দিছি, সার্ভাইকাল দিছি, দিয়ে স্পাইন স্কিনিং দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, দেখলাম যে ঘাড়ের হাড়ি পুরো সরে গেছে, ইমিডিয়েট অপারেশন লাগবে। আবার কোমরেও গেছে। কারণ আমরা এখন যেহেতু কোয়াকের মতো দিই। কারণ রুগীর গায়ে যেতে হাত দেই না। চেম্বারে বসে তো কোয়াকের মতো পরীক্ষা দিই। মাথায় কাজ করে ওইটা দিই। কিন্তু তুমি তো রুগী দেখতেছো। তুমি যদি বলো তাহলে তো এটা মাইন্ড করব। কারণ তুমি তো হচ্ছে T6 যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে আমি এখানে বলবোই যে এমআরআই অফ দি এমআরআই, ডরসাল স্পাইন। ডরসাল স্পাইন তো স্যার। এটা। আর জি দিতে স্যার। কোনো টাইম নেই। ডরসাল স্পাইন উইথ স্পাইনাল স্ক্রিনিং আমি দিতে পারি। তুমি যদি চাও যে স্পাইনাল স্ক্রিনিং লাগাই দাও। স্পাইনাল তোমার স্ক্রিনিং করে নাও। অসুবিধা কি? তাহলে আমার টোটাল স্পাইনটা সার্ভে হয়ে গেল। অথবা উইথ স্পাইনাল সার্ভে, যেটা আমরা কমনলি করি, স্যার সার্ভেটা এখানে দেখে কি দিই। এমআরআই এর সাথে গ্যাডোলিনিয়াম স্টেইনের কথা বলবো, যেহেতু এমএস চিন্তা করতেছি, ওল্ড মানে আচ্ছা মানে না কোনো এমএসটা ব্ল্যাক। আচ্ছা তুমি কেন করবা কিনা? আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে তুমি যখন এটা করলা, এটা যেহেতু রিকারেন্স নাই। আচ্ছা এমএস যদি আমরা বলি, এমএস এর ক্ষেত্রে মেজরিটি ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে আমরা বলি রিল্যাপস এন্ড রেমিটিং। এটা হচ্ছে 70%। তাই তো 70%। আচ্ছা, তোমার ক্রনিক প্রোগ্রেসিভটা হচ্ছে কত? 20% 25% এর মতো কিন্তু। আর একুট অনসেট যদি আমরা বলি, তাহলে হচ্ছে তোমার সেটা হচ্ছে ভেরি রেয়ার একুটটা। তাহলে রিল্যাপস এন্ড রেমিশনটা হচ্ছে কমন আমার। ক্রনিক প্রোগ্রেসিভটা হচ্ছে কমন। তাহলে যদি এইটা হয়, হ্যাঁ, তাহলে আমি বলি কম 70% বলি, একটু বলার সুযোগের জন্য। তুমি 80% বলার অসুবিধা নাই। তাহলে এইটা যদি মেজরিটি হয়, দেয়ার ইজ নো রিল্যাপস এন্ড রেমিশন। তাই না? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে তোমার মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হয়ে তার মানে 2 পায়ে ধরাটা ভেরি আনলাইকলি। তাহলে এটা তুমি এখন যদি গ্যাডোলিয়ামটা বলতে পারো, কিন্তু তার থেকে আমরা বলবো এমআরআই। যেহেতু আমাদের এখানে হচ্ছে দুটো জিনিস, তাহলে এটা আমাদের পিএলআইডি আছে। পিএলআইডি টা হচ্ছে তোমার দুটো জিনিস। এটা হচ্ছে পোস্ট ট্রমাটিক নাম্বার 1। আর যদি রিমোট পসিবিলিটি বলি, প্যারানোপ্লাস্টিকটা মাথায় রাখি, তাহলে হচ্ছে আমাদের তাহলে হবে ঠিক কিছুর জন্য, তাহলে হবে তোমার মেটাস্টেসিস। মেটাস্টেসিস, তাহলে তোমার মেটাস্টেসিস। আচ্ছা, মেটাস্টেসিস তাহলে আসবে। তাহলে আমি সেজন্য বলবো এমআরআই অফ দ্য ডরসাল স্পাইন উইথ স্কিনিং। If there is any suspected lesion, I will arrange the CT activities. But না বলে আমি এই পর্যন্ত দেখি। তুমি তারপরে বলো যে SP2 সিতে পেরেডি। And we can also assess if there is any metastasis. তখন তো আমি বলবো ঠিক আছে, যদি মেটাস্টেসিস থাকে তাহলে তুমি কি করবা? তখন বলবো স্যার সিটি গাইড ডেফিনিটলি করব। তাহলে আমি যদি 3টা 4টা পরীক্ষা বলি, তাহলে একটা হচ্ছে আমার এমআরআই অফ দা ডরসাল স্পাইন আমি করব, নাম্বার 1। নাম্বার 2 তাহলে আমি কি করব? আমি 4টা and করতে বলছি, 3টা 4টা করতে বলছি। তো কি টাকা নাই। and also for the assessment of the vasculitic lesion, I would like to do some blood test, including the Cianca, Pianca, CRP level, anti-nuclear antibody, and also চারটা শেষ, তোমার করা শেষ, আর তো করতে পারলে না। 4টা তো skin করা শেষ। biopsy. তাহলে তো 6টা হয়ে গেল। তাহলে আমরা করব, তাহলে একটা করব আমি এমআরআই করতে। আমি তো টাকার কথা বলিনি, আমি বলছি রোগী 4টা 5টা করব, কোনটা করব। আচ্ছা তাহলে ফার্স্টে আমরা তাহলে করব কি? ফার্স্টে আমরা করব তাহলে একটা হচ্ছে তাহলে এমআরআই করতেই হবে আমাকে এইটা অ্যাসেস করার জন্য, নাম্বার 1। তাহলে আমরা করব একটা সিবিসি সিআরপি করতে পারি বা সিআরপি করতে পারি। কারণ যদি এটা হয়, তাহলে ভাস্কুলারিটি যেটাই হোক না কেন, এসিলি যদি না হয়, বাকিগুলোতে ইএসআর উইল বি হাই। ইএসআর এই উইল বি হাই। পেশেন্টের সিআরপি কিন্তু স্যার অনেক বেশি, রিপোর্ট আসছে স্যার 173। আমি তো দেখি নাই, তা তো হয়ে গেল সিআরপিটা। তাহলে সিআরপি উইল হাই, তার মানে আই উইল ডু দ্য সিআরপি। ইফ সিআরপি ইজ হাই, then which will favor the inflammatory disease, goes on favor of inflammatory disease. তার মানে আমার যদি এমআরআইটা রিপোর্টটা আমি পেয়ে যাই, তার মানে সিআরপিটা তোমার এটা হচ্ছে ভাস্কুলারিটির ফেভারে আসবে। যদি এমআরআইতে কোনো তোমার টিবি বা কিছু না থাকে, সিআরপিটা হাই থাকে, তাহলে ইটস ভাস্কুলারিটি, মোস্ট লাইকলি ভাস্কুলারিটি। সো আই উইল অ্যারেঞ্জ এ স্কিন বায়োপসি,
দেখার জন্য। আচ্ছা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমি কি করব, আমি তাহলে করব যে তাহলে ভাস্কুলারিটিক, আমি তাহলে বলবো যে ভাস্কুলারিটিক মার্কারটা বলবো যে ভাস্কুলারিটির জন্য আমি এইগুলো করব, এনজাইম সরি কি বলতেছে অ্যান্টিবডি গুলো করব, তাহলে সিয়ানকা পিয়ানকা করব। আচ্ছা, তোমাকে আমি এখন জিজ্ঞেস করব তুমি এখানে কি সিয়ানকা করবা না পিয়ানকা করবা, পিয়ানকা করব। নাকি সিয়ানকা করবা? না স্যার, পিয়ানকা স্যার। পিয়ানকা করবা। আচ্ছা, পিয়ানকা কোনটা কোনটা বাড়ে, সিয়ানকা কোনটা বাড়ে? সিয়ানকা স্যার ইউজুয়ালি গ্রানুলোমাটাস উইথ পলিঅ্যাঞ্জাইটিসে বাড়ে। আর আচ্ছা, গ্রানুলোমাটাস পলিঅ্যাঞ্জাইটিসে বাড়ে, তোমার শার্টগাস্টাসে বাড়ে, তাই তো? জি আচ্ছা, স্যার। সিয়ানকা, সিয়ানকা মানে কি? সাইটো স্যার সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিনিউক্লিয়ার মানে এখানে স্যার হচ্ছে ওই যে PR3 বা প্রোটিনেস 3 এর এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। হ্যাঁ। স্যার এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিনিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি। আচ্ছা, আর ওটা হচ্ছে তার, আর পিয়ানকা? পিয়ানকা হচ্ছে পেরিনিউক্লিয়ার পেরিনিউক্লিয়ার, ভেরি গুড। অ্যান্টিনিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজম। তার মানে পেরিনিউক্লিয়ার দুটো মনে রাখো। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমি পিয়ানকা সিয়ানকা করব। তাহলে এখানে করলে আমাকে করতে হবে পিয়ানকা। তাহলে আমাকে, তোমার যদি মনে করোই যে বাড়ে, আমাদের পলিয়েটানোর সাথে কোনটা বাড়ার দরকার নেই, বাড়লে বাড়বে। তাহলে পিয়ানকাটা যদি বাড়ে তাহলে পিয়ানকা, সিয়ানকা বাড়বে না। তাহলে আমি তাহলে পিয়ানকা করতে পারি। আচ্ছা, না করলে সাথে আমার করতে হবে এসভিসিজি করতে হবে, যেটা আমরা প্রথম দিনই বলে আসছি, এসভিসিজি করতে হবে। আচ্ছা, করে যদি দেখি যে না এইটা আমার আসছে, আর আমরা স্কিনটা আমরা বায়োপসি করতে পারি। যদি দেখি যে না স্কিন বায়োপসি করবে, তাহলে একটা হলো স্কিন বায়োপসি। স্কিন বায়োপসিটা কিরকম করব? স্যার স্কিন বায়োপসি উইথ ইমিউনো ডিআইএফ আর কি, ডিরেক্ট ইমিউনোফ্লুorescence। তাহলে স্যাম্পল কিভাবে পাঠাবা তুমি? স্যার এটা পাঠাবো হচ্ছে ইয়াতে নরমাল স্যালাইনে। তাহলে আমি উত্তর দিব, তাহলে আমি তাহলে স্যাম্পলটা পাঠাবো ফর হিস্টোপ্যাথোলজি এন্ড ফর ডিআইএফ। তারপর ডিআইএফ জিজ্ঞেস করবো তাহলে হিস্টোপ্যাথোলজি পাঠাবা কিভাবে, ওটা পাঠাবা ফরমালিনে। হিস্টোপ্যাথোলজি ফরমালিন। আমরা ফরমালিনে, আর ডিআইএফ পাঠাবো আমরা ডিআইএফটা পাঠাবো, এখানে পাঠাবো, ইসে পাঠাবো আমরা, তাই তো? নরমাল স্যালাইন। আচ্ছা, নরমাল সেলে পাঠাবো। এখন আসো, এই যে ডিআইএফ পাঠালাম, কোন কোন ডিজিজটা আমাদের হেল্পফুল হবে ডায়াগনোসিসে যদি পাঠাই? স্যার এখানে হচ্ছে আমাদের ওই ওই অ্যান্টিবডি ভাস্কুলার, ডিপোজিট ওই যে ভাস্কুলাইটিক এর ভাস্কুলার, সব ইয়াগুলা। ভাস্কুলারিটির মধ্যে বিশেষ করে বুলাস লিশনগুলো ধরবে বেশি, তাই না? বুলাস গুলো বেশি আসবে। আর এগুলোর মধ্যে তো আমরা অত বেশি আর কিছু পাবো না, ভাস্কুলারিটি গুলোতে ইনফিলট্রেশন পাবো, এরকম পাবো। আচ্ছা, আর পোলিয়াটাস নোডোসাতে কি থাকবে? থাকে সাধারণত পেরিভাস্কুলার ইনফিলট্রেশন থাকে। তাহলে বলবা যে তাহলে আমি প্রথম উত্তরটা হবে এরকম, যদি আমরা করি এটা করলে কি পাবো, যদি ই ভাস্কুলারিটিক লিশন, সরি ই যদি ভেসিকুলার লিশন, বুলাস লিশন, তাহলে বুলাস লিশনের যে ডার্মালটাতে হবে, এপিডার্মোডার্মাল বা ওই জায়গাটা কোন জায়গাটাতে তোমার ইনভলভমেন্ট, সেই জায়গাটাতে তুমি অ্যান্টিবডি গুলো পাবা। তাহলে একটা ধারণা দিবে। আর যদি তোমার যদি যদি if it is polyarteritis nodosa, there will be periarterial involvement। কথা বুঝছো? polyarteritis nodosaতে periarterial colic inflammatory সেল গুলো বেশি থাকে। তাহলে এইটা আমাকে একটা ধারণা দিবে, আমাকে একটা ধারণা দিবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা করব। আচ্ছা, তারপর বলবো যে কনফার্ম করবা কিভাবে? অ্যানজিওগ্রাম করে স্যার, ইউজুয়ালি মেজেন্টেরিক অ্যানজিওগ্রাম করা হয়, ওখানে স্যার বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যায় স্যার। বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে আমার আসতে পারে, ভেরি গুড। বিডেড অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে আসতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে ধরে নিলাম এই রোগীটার জন্য তাহলে তোমাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা পোলিয়ারিটিস নোডোসা আসলো, সাথে পিএলআইডি আছে, তাহলে প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট কি হবে? প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট আর সাথে তো ফার্স্ট ক্যান্সার সাম ক্যান্সার সব জেনারেল এক্সক্লুড করতে হবে, ওগুলো তো করতে হবে। হ্যাঁ, তারপর বলো এবার কি First, প্ল্যান অফ some ম্যানেজমেন্ট? general management where I would like to educate and counseling the patient. There will be some care of the ulcer, with the consultation with the surgical team can be required, and I would also educate about the complication that might arises in this patient না, and আসাটা তো হলো না, appropriate আসাটা care of the আসাটা bowel or আসাটা bladder. আসাটা তো হলো না তো। তাহলে প্রথমে বলবা আই উইল ট্রাই টু মেইনটেইন দ্য এডুকেট নিউট্রিশন। তারপর হচ্ছে তোমাকে হাইজিন মেইনটেইন করতে হবে। তারপর চেঞ্জ দ্য পোস্টার বলতে হবে না? জি স্যার। পেশেন্ট তো প্রেসার মেট্রেস তো ইউজ নিউমেটিক বেড ইউজ করতেছেই। তাহলে তোমাকে যেহেতু বেড সোর হলে প্রথম হচ্ছে আই উইল চেঞ্জ দ্য পোস্টার, তাই না? তার মানে আমরা টু আর্লি আমি তোমাকে পোস্টারটা চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে তারপরে লোকাল কেয়ার অফ দি আলসার, তার মানে লোকাল কেয়ার অফ দি মানে তোমার ভাস্কুলারিটিক আলসার এন্ড লোকাল কেয়ার অফ দি বেড সোর। বেড সোরের জন্য আমি লোকালি একটু দেব, না হলে আমি যদি ইফ ডিট্রেটস ইন দ্যাট কেস আই উইল টেক দ্য সার্জিক্যাল কনসালটেশন। ব্যাস হয়ে গেল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যদি না থাকে তাহলে দরকার নেই, কারণ এই রোগীটা যদি না থাকে আমরা করবো না। আচ্ছা, তারপর আর কি করবা? গেল স্যার এটা। appropriate care of the bowel and bladder. আচ্ছা, ব্লাডার কিভাবে করবা? স্যার ব্লাডার মানে স্যার যখন মানে হবে ওটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ক্লিন করা টু মেইনটেইন দ্য হাইজিন। হ্যাঁ, এবং এখন এই রোগীটার জন্য কি এখন কি ইন্টারমিডিয়েট ক্যাথেটারাইজেশন ভালো হবে না এটি ক্যাথেটার ভালো হবে, ফলিস ক্যাথেটারটা ভালো হবে? এটা কি ইন্টারমিডিয়েট ক্যাথেটারাইজেশন ভালো হবে না ফলিস ক্যাথেটার ভালো হবে? স্যার ইন্টারমিটেন্ট ক্যাথেটারাইজেশন ভালো হবে স্যার।
ইন্টারমিডিয়েট ক্যাথেটারাইজেশনটা ভালো, কারণ এখানে ই থাকতে পারে। আর এটা যদি দিতে হয় ফলিস তো কখনোই না, তাহলে আমাকে সিলিকন ক্যাথেটারে চলে যেতে সিলিকন হবে। ক্যাথেটার যেতে হবে। তাহলে উত্তর দিবা যে স্যার ইন্টারমিডিয়েট ক্যাথেটারাইজেশন ইজ বেস্ট, বাট ইন কেস অফ পেশেন্টস পার্সপেক্টিভ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেইনটেইন, কারণ এখানে তোমাকে স্টেরালাইজ করতে হবে, স্টেরালাইজ করে মাঝে মধ্যে ক্যাথেটার দিতে হবে, ভেরি ডিফিকাল্ট। তার মানে সে মেইনটেইন যদি করতে না পারে তাহলে ইনফেকশন আর ঢুকাই দেবে সে। তার মানে তার জন্য ক্যাথেটার ইন সিটু হচ্ছে তার জন্য বেস্ট। তাহলে ক্যাথেটার ইন সিটু যদি থাকে তাহলে আমি সেই জন্য স্পেসিফিক নাম ধরে তোমাকে বললাম ফলিস ক্যাথেটার। তার মানে বলতে হবে যে আই উইল চেঞ্জ দ্য ফলিস ক্যাথেটার, কারণ এটা হচ্ছে তোমার 7 দিন 8 দিনের মধ্যে 6-5 দিনের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যায়। করতে হয়। তাহলে এটাকে তাহলে যদি সিলিকন দেই তাহলে আমরা 1 মাস 2 মাস পর্যন্ত রাখা যায়, সমস্যা হয় না। তাহলে আমরা সিলিকন ক্যাথেটারে চলে যাব। আচ্ছা তারপর Sir, and also I would like to take some prophylaxis to prevent the occurrence of DVD. হ্যাঁ, আমরা তাহলে Uh, ডিভিটির জন্য প্রোফাইলাক্সিস দেব। কি প্রোফাইলাক্সিস দিবা তুমি? Sir, usually mechanical or pharmacological. For mechanical, sir, I can give some intermittent pneumatic devices, and ভেরি also গুড। there's maybe compressive bandage can হ্যাঁ, be ভেরি গুড, used. ভেরি গুড, ভেরি গুড। তার মানে কমপ্লিট আমরা প্রথম বলো তাহলে রেগুলার এক্সারসাইজ, পায়ের Yes, এক্সারসাইজ yes. যদি করে পায়ের এক্সারসাইজ, তাহলে নিউমেটিক যেটা তুমি দিচ্ছ সেটা নিউমেটিক তাহলে গেল, প্লাস হচ্ছে তোমার কম্প্রেসিভ। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে এক্সারসাইজ, Yes, sir. কম্প্রেসিভ, তারপর হচ্ছে নিউমেটিক ডিভাইস। কারণ নিউমেটিক ডিভাইসের দাম অনেক বেশি। Yes, sir. তাহলে তোমার জন্য সোজা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে বলতে হবে তাহলে এক্সারসাইজ। এটা খুব সোজা, পাটাকে তার আত্মীয় স্বজনরা পাটাকে কিছুক্ষণ পর পর নড়াই দেবে। তার মানে এক্সারসাইজ, তারপরে বলবো তাহলে, তারপর হচ্ছে তোমার প্রেসারাইজ, তারপর হচ্ছে তোমার নিউমেটিক ডিভাইস। Yes, sir. তাহলে তোমার এভাবে সিকোয়েন্সটা হবে। তাহলে সিকোয়েন্সটা আগে পরে হয়ে গেছে। তারপর And also further, sir, DVD na এমনি sir, general manager আরগুলা আমি তো বলো। টোটাল রেডি ম্যানেজ Yes, sir. কিভাবে And করবো? also, I would like to consult with the physiotherapist and occupational health therapist for the adequate exercise and to preserve the muscle and maintain its function, and also referral for the patient for rehabilitation. আচ্ছা, ইজ দেয়ার এনি স্কোপ অফ সার্জারি ইন কেস অফ PLAD ইন দিস কেস? Yes, though the as this patient has a history of this weakness for a long time, because of this long prolongation, the chance of recovery is very less. But still, I want to make a referral to the neurosurgical consultation. হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ নিউরোলজিক্যাল রেফারেন্স? কি তোমার পয়েন্ট ইন ফেভার কি আসছে বলো তো? Because it's gradually progressing, and also it's like after a long time, it also involves the bowel and bladder. হ্যাঁ, প্লাস হচ্ছে মাসল এখনো ওয়েস্টিং হয় নাই, তার মানে আমরা এখনো যদি কিছু হয় কিছু ইমপ্রুভ করে, তাই না? যদি হয় Yes, sir. সম্ভাবনা খুবই কম, যদি 1 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আসো পোলিয়াইটিস নোডোসা। And for specific treatment, polyarteritis nodosa, I can give some immunosuppressive medication, including the steroid, which can be given by IV pulse methylprednisolone for 3 to 5 days, followed by oral prednisolone. And on the further assessment, we can also continue the immunosuppressive therapy with the with the with the other medication like cyclophosphamide, azathioprine, mycophenolate mofetil, মেথোট্রেক্সে দেওয়া যায়, methotrexate. মেথোট্রেক্স দেওয়া যায়, প্যাকমেন্ট সবই দেওয়া যায়। এখন আসো তাহলে এখানে And, ইসে তোমার and পোলিয়াইটিস নোডোসার এগেইনস্টে একটা বড় বড় রকমের পয়েন্ট আছে, কি আছে? পোলিয়াইটিস নোডোসার এগেইনস্টে একটা বড় পয়েন্ট আছে, কি আছে বলো তো? sir, the jaundice history, hepatitis B. জন্ডিস নাই থাকতে পারে, হেপাটাইটিস বি নাই থাকতে পারে, আর নাই থাকতে পারে। আরেকটা আছে hypertension নাই, renal কালকে failure এটা। আমি যেমন কালকে পরশুদিন একটা রোগী পাইছি, ভোলা থেকে আসছে একজন মহিলা। তার হচ্ছে যেমন আসলো, আমি সবাই আসলে আমার কাছে অন্য কমপ্লেন নিয়ে আসলে NTSBC টোটাল করলাম, তার পজিটিভ। কি ব্যাপার করে দেখি এসবিসি পজিটিভ। তার হাজবেন্ডের করলাম, তারও পজিটিভ। তার একটা বাচ্চার বয়স 2 বছর, একটা বাচ্চার বয়স 5 বছর। দুঃখজনক হলো সত্যি তাদের দুজনেরই তোমার NTSBS কাজ করে নাই। হ্যাঁ, NTSBS কাজ করে নাই, তাদের NTSBC টোটাল পজিটিভ। তাহলে কি করবা তুমি? কোন সিম্পটমই তো নাই, তাদের NTSBC টোটাল পজিটিভ। মানে এখন ফার্দার ফলো আপ সব করে বাচ্চাগুলো। তার মানে এটা হতেই পারে। তার মানে কারণ বি ভাইরাসটা এটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোমেটিক, হচ্ছে বিশাল একটা গ্রুপের আছে। তাহলে এগেইনস্ট পয়েন্ট কোনটা? এটা হলো না, এগেইনস্ট পয়েন্ট কোনটা? তোমার সার্গেস্টাস বলো বা হ্যাঁ পলিজেট যেটার কথা তুমি বলো না কেন, হ্যাঁ ইসিনোফিলিক গ্রানুলোমাটাইটিস বলো বা যা বলো, নামটা কঠিন আমার মনে থাকে না। ইসিনোফিলিক নতুন যে নামটা, যাকে আমি সেজন্য আগে এটাই বলি, সার্গেস্টাসটা বলি। এইটা গেল তোমার যেগুলোই বলো না কেন, এগুলো তো আসলে নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকে। দেয়ার ইজ নো নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট, এইটা রিলেটেড নাই, তাই না? এই রিলেটেড নেই। আবার যদি এইটা কি নিউরোলজিক্যাল বলি, সেটা শুরুতেই বলছিলাম যে উই ক্যান এক্সপ্লেইন এভরিথিং বাই দিস থিং, এটা দিয়ে আমরা বলতে পারি, তাই না? এইটা আসছে, ব্যাস ফাইন। স্যার প্যানে তো ইউজুয়ালি যখন হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, ইউজুয়ালি পেরিফেরাল নিউরোলজিক্যালি হয় পেরিফেরাল সেই বললাম নিউরোপ্যাথি। যে এটা এগেইনস্ট পয়েন্ট।
জি স্যার। এগেইনস্ট পয়েন্ট এটা, কারণ এটার সাথে মেলে না, এটা প্যানের সাথে মেলে না, সেজন্য আমরা দুটো ডিডি আমরা বলবো। আচ্ছা, আর কি আছে? কেস না আজকে আর নাই? স্যার কেস তো যে মানে 2 দিন স্যার ভাগ করে করব, যে আচ্ছা কালকে করো স্যার করো মেহনাজ করো, কালকে আচ্ছা করো, করবে আচ্ছা স্যার। করো, আজকে এটা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা 10 মিনিটের 1 ঘন্টা হয়ে গেছে তো। এটা আমার মনে হয় তোমরা যারা পড়ছো বাকিটা পড়ে ফেলো, এটা কিন্তু অনেকগুলো কথা, কিন্তু এটা অনেকগুলো কিন্তু ডিজিজ কিন্তু, বুঝছো? এটা পড়ে ফেলো, তাহলে কালকে আমি বসবো, অসুবিধা নেই। কালকে তো সোমবার, অসুবিধা নেই, বসা যাবে তাহলে। ঠিক আছে, তাহলে কালকে বসবো ইনশাল্লাহ। কারো কোনো এখন কোশ্চেন আছে কিনা বলো তো একটু। আমি আর নসবাইতে খালি বলে গেলাম, তোমাদের কারো কোনো জানার কিছু আছে কিনা বলো তো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বুঝি না, শরীফ বুঝি না, তোমার কথাটা ক্লিয়ার আসতেছে না। কথা বুঝি না আমি। আচ্ছা তুমি চ্যাটে লিখো তাইলে, তাইলে দেখতে হ্যাঁ পারবো। দেখা যায়, সেটা লিখে দাও। সরি তুমি লিখে দাও, আমি তোমার কোশ্চেনটা পেয়ে যাচ্ছি। আবার আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আচ্ছা স্যার, একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলো। স্যার আমার ওই দুইটা কোয়ারি ছিল স্যার, যে আমাদের যে এখানে বিশেষ করে পালসের ব্যাপারটা, লোয়ার লিম্বের পালসের ব্যাপারটা স্যার আপনি ক্লিয়ার করছেন। আর যেটা স্যার আছে প্যারাপ্লেজিয়ার সাথে স্যার ব্লাডার পাওয়ার ইনভলভমেন্টটা, এখানে স্যার আমাদের কি বলা উচিত ছিল কিনা বা বলবো কিনা স্যার, যে প্যারাপ্লেজিয়া থেকে আমাদের ব্লাডার পাওয়ার ইনভলভমেন্টের ডিউরেশনটা, এটা কি হ্যাঁ বললাম। কনকমিনেন্ট হচ্ছে বা হ্যাঁ লেটেস্ট হ্যাঁ, হচ্ছে, বা কিভাবে বললে না, ভালো হয় স্যার? কেন আমি বলে দিচ্ছি তো, শুরুতে বলেছি, তুমি খেয়াল করো নাই তো, শুরুতে বলে গেলাম না। ওকে ওটা ওটি তোকে ভুল দুষ্টি, তোকে আমি ভুল ধরলাম না। যে তুমি যখন বললা যে এটা হলো, তারপরে তুমি ব্লাডার পাল্টা বললাম না, যে তুমি কন্টিনিউশন নামা নিয়ে আসবে, কতদিন পর হলো, কি হলো, কেন হলো, প্রশ্ন করলাম তো এটা। জি স্যার। কারণ প্যারাপ্লেজিয়াটা আমি শিখছি, আমাকে শিখেছে আমার টিচার হচ্ছে দিন মোহাম্মদ স্যার। ক্ষেত্রে স্যার আমাকে যেটা শিখেছেন, স্যার এইভাবে বলছেন, স্যারের পড়াটা আমার, স্যার তো স্যারের ক্লাস তোমরা যারা পাইছো তারা বুঝবে যে স্যার খুব সুন্দর পড়েন। স্যার অল্প কটা পড়া পড়ান কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। স্যার এভাবে পড়াইছেন যে লোয়ার লিম্ব উইকনেস, ওকে, রুগী স্পাইনাল শকে আসছে, তুমি বুঝবে কেমন করে আপার মোটর নিউরন, তুমি দেখাই দেখো ব্লাডার বার্ড ইনভলভমেন্ট আছে কি নাই। যদি ব্লাডার বার্ড ইনভলভমেন্ট থাকে তার মানে এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড। ব্লাডার বার্ড ইনভলভমেন্ট নাই তার মানে হচ্ছে এটা তোমার, এটা হচ্ছে তোমার পেরিফেরাল। কথা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ হ্যাঁ পেরিফেরাল। তার মানে আমাদের তো মানে যে নিউরোপ্যাথি যেটা বলবো, নিউরোপ্যাথি তো চেঞ্জ সবকিছু হতে পারে। আচ্ছা ও শরীফের প্রশ্ন ছিল ইডেমাটাস লেক কেন ছিল। আচ্ছা ইডেমাটাস লেকের জন্য এখানে আমার অনেকগুলো কারণ আসতে পারে। নাম্বার 1 হচ্ছে এটা ইট উইল বি মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। নাম্বার 1 এটা হচ্ছে পেশেন্ট যদি এনিমিক থাকে তাহলে হতে পারে। নাম্বার 1 ইট মে যদি তোমার নিউট্রিশনাল থাকে তাহলে হতে পারে। যদি সে সারাদিন শুয়ে থাকে, কথাটা বুঝে নিও, কারণ আমাদের যে মানে জন্য পায়ে তোমার কিছু স্ট্যাসিস থাকতেই পারে, কোনো কম্প্রেশন বা এগুলো থাকতেই পারে, যেহেতু ওবেস পেশেন্ট থাকতেই পারে। তার মানে আমাদের ধরে নেবো যে আমরা, তার মানে যদি তার এনিমিয়া থাকে হবে নাম্বার 1। নাম্বার 2 যদি সে যদি তোমার যদি মনে করো নিউট্রিশনাল কারণে যদি অ্যালবুমিনের পরিমাণটা কমে যায় তাহলে তোমার হতে পারে। কোনো ড্রাগ মেডিকেশন এমন আছে কিনা সেটার জন্য হতে পারে। এগুলো তোমার কারণ হচ্ছে এক্সপ্লানেশন, এগুলো দিয়ে তোমার এক্সপ্লানেশন আসবে। আর শুয়ে থাকলে তো তোমার ভেনাস সিস্টেমটা আরো বাড়ে, পায়ে তো ইডিমাটা কমে যাওয়ার কথা, তাই না? পেশেন্ট যেহেতু শুয়ে আছে বেড বাউন্ড, ইডিমা তো কমে যাওয়ার কথা, তার মানে স্ট্যাসিসের জন্য তো ইডিমার কথা না, কিন্তু লোকাল কোনো কম্প্রেশন আছে কিনা থাকতেই পারে এইটা। আর নেক্সট হচ্ছে যদি তোমার কোনো ইনফেকশন থাকে, কিছু থাকে, ওই জায়গা তো একটা আসতেই পারে। পায়ের মধ্যে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে লোকাল ইডিমা একটা হবেই, কারণ আমরা তো পড়ছি রবিনসে, তাই না? রুবোর ক্যালোর ডলর টিউমার ফাংশুয়ালেশন, মানে যে কোনো জায়গায় যদি ইনফ্লামেশন হয় সেই জায়গাটাতে তোমার তো হবেই তোমার, তাই না? তার টিউমার, টিউমার মানে তো ইডেমা, ইডেমা তোমার হবেই, তাই না? ডলার হচ্ছে পেইন আর রুবর হচ্ছে তোমার রেডনেস, তাই না? তাই না? রুবর ডলার, হ্যাঁ, ক্যালোর, ক্যালোর হচ্ছে টেম্পারেচার। তার মানে এগুলো থাকবে তো। ফাংশনালিজম মানে লস অফ ফাংশন। তার মানে এটা তো হচ্ছে ইনফ্লামেশনের একটা তোমার ইফেক্টর। যেহেতু পায়ে আলসার আছে, যদি একটু তোমার একটু মনে করো যে ওখানে একটু ইনফ্লামেশন থেকে থাকে তাহলে পানি আসবেই। তার মানে ইট উইল বি মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। আর কিছু? যেমন আমরা এটা করছি প্রথম দিনে আমরা সিআরপিটা পেয়ে গেছি বেশি, তাই না? যেমন প্রথম দিন আমরা দেখি তো বললাম যে এটা পিএলএডি, এটা হচ্ছে আলাদা মোস্টলি যেহেতু আছে, আমরা ভাস্কুলার নিয়ে আমরা আগাবো, আমরা তো এইভাবে বলি শেষ করলাম। তাহলে আমাদের যেহেতু সিআরপি বেশি আছে, আমরা এখন ধীরে ধীরে আগাইতে থাকি, আগাইলে সময় বলে দেবে যে আসলে কি হচ্ছে, তাই না? সময় বলে দেবে। সিআরপি বেশি আসছে, আরেকটা একটা টেস্ট আসছে স্যার, ওই ইউরিনে মাইক্রোগ্লোবিউলিন স্যার পজিটিভ আসছে, মানে ইউরিনারি অ্যালবুমিন, মাইক্রো অ্যালবুমিন স্যার করতে দেওয়া হয়েছিল, ওইটা স্যার মানে রেঞ্জের থেকে একটু বেশি আসছে, যদিও স্যার ইউরিন আরএমই তে প্রোটিন প্লাস ওভাবে বলে নাই। কারণ আমরা ওগুলো করে ফেলো, সবগুলো করে ফেলো তাহলে একটু। কালকে তো সাপুর রাউন্ড দেবে তো, সাপুর রাউন্ড দিলে আমি একটু এসে ফাঁকে ওয়ার্ডে এসে ঘুরে যাবো না, অসুবিধা নেই। কারণ সাপুর রাউন্ড দিক আমি, ধরো তাহলে হয়তো বা আমার 11:30টায় মেডিকেল বোর্ড আছে তো কার্ডিওলজিতে, আমি হয়তো বা আগে এসে একটু ঘুরে যাবো না তাহলে একটু ওয়ার্ডে।
ঠিক আছে, যদি ফাইল রিপোর্ট গুলো একটু দেখে যাবো না, ঠিক আছে তাহলে। স্যার এমনি তাহলে কালকে আবার আমাদের স্যার এই সেম টাইমে যে লং কেস মেহনাজ স্যার প্রেজেন্ট করবে স্যার, করুন। পাশের পেডের যে কেসটা স্যার ওই যে কেসগুলো ভালো হবে, তোমরা অন্য ইউনিটেরও করো। মানে তোমরা এই যে যেমন এটা একটা সুন্দর একটা ডিজিজ হচ্ছে আমাদের এখানে, তাই না? এখানে আমাদের পলিয়াটাইটিস নোডোসাটা আলাপ করা হলো, আমাদের মানে প্যারাপ্লেজিয়া থাকলে প্যারাপ্লেজিয়া শর্ট কেসটা আলাপ করা হয়ে গেল। শর্ট কেস আমরা এই কোশ্চেনগুলো আমরা করি। শর্ট কেস যখন থাকে আমরা তো তুমি যেমন এমআরসিপি দিচ্ছি, এমআরসিপি তে কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো আজকে ইনভেস্টিগেশন করবা। প্লাস শর্ট কেসে কিন্তু যেমন আমি পুরা লোয়ার লিম্ব কখনো করতে দেই না, আমি কখনো করতে দিই না, কারণ আমি জানি তোমরা এখানে যারা পরীক্ষা দিচ্ছ সবাই তোমাদেরকে কেস বলে দিচ্ছে। তার মানে তোমার ম্যাচুরিটি ডেভেলপ করছে কিনা আমি তোমাকে দেব শুধু লোয়ার লিম্বে একটু জারটা দেখো তো, জার্ক এক্সাজারেটেড, এখন তুমি কি দেখবা কি হতে পারে, মানে এইভাবে আমি আগাবো। আমি কিন্তু টোটাল স্টেপ বাই স্টেপ দেবো না, মানে আমি ধরেই নিচ্ছি যে তোমরা সবাই এফসিএস পরীক্ষা দিতে আসছো, এমডি পরীক্ষা দিচ্ছ, মানে তোমরা এখন স্টেপগুলো পারো। আর যদি দেখি যে না আমি ধরো এমন একটা ছোট সাবজেক্টে যাচ্ছি, ছোট সাবজেক্ট ছোট না, ছোট বলতে মানে আমি মেডিসিন রিলেটেড বলছি, যে যাদের মেডিসিন এত দরকার নাই, কারণ যারা কার্ডিওলজিতে যাচ্ছ তাদের মেডিসিন পুরো জানতে হবে, যাদেরকে গ্যাস্ট্রোতে যাচ্ছ মেডিসিন জানতে হবে, যাদের হেপাটোলজিতে যাচ্ছ জানতে হবে, যাদেরকে নিউরোলজিতে যাচ্ছ জানতেই হবে, তাই না? এগুলো জানতে হবে। কিন্তু যে আমার ট্রান্সফিউশন মেডিসিন যাচ্ছে তার তো মেডিসিন জানার দরকার নাই, তাই না? তার তো মেডিসিন জানার দরকার নেই। এত তাদের মেডিসিন যখন আমি পরীক্ষা নেবো আমরা কিছুই জিজ্ঞাসা করি না, যে চুপ করে যে বাবার মতো বসে থাকি, দুই একটা কোশ্চেন করি, কারণ তার তো মেডিসিনটা পড়তে আসছে এটি জাস্ট ফাইন, আর বেশি তার তো দরকার নেই, তার তো লাগবে না। যার লাগবে না তাকে আমি কেন তাকে এই নিয়ে তার মাথা খারাপ করবো তাকে আমি। কিন্তু কার্ডিওলজিস্ট তার লাগবেই, লাগবে কেন? এই প্রত্যেকটা ডিজিজ হচ্ছে কোরিলেটেড, প্রত্যেকটা ডিজিজ হচ্ছে কোরিলেটেড, তুমি যত জানবা তোমার কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা তাহলে এইটা গেল। আচ্ছা তাহলে করো এরকম প্রত্যেকটা ডিজিজ ধরে ধরে, যেমন আমাদেরকে আজকে হয়ে গেল এটা হয়ে গেল, নিউরোলজির একদিন মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস করো, বা নিউরোলজিতে গিয়ে নিউরো মেডিসিনে গিয়ে একটা হিস্ট্রি থাকলে নিয়ে নাও, সবগুলো বা অন্য ইউনিটে যা আছে ধরে 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 সবগুলো করো, জিআইটি করো, ম্যালঅবজেকশন করো, যা যা লাগে আমাদের সবগুলো করে ফেলো, আশা করি কভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে কালকে আমি বসবো ঠিক ইনশাআল্লাহ। আছে স্যার। আর কোনো কোশ্চেন আছে না? নাই স্যার নেফ্রোটিক সিনড্রোমের যে পেশেন্ট ওটাকে স্যার মঙ্গলবার দিন করবো স্যার? মঙ্গলবার করতেই পারো, কারণ আমার অসুবিধা নাই, কারণ আমার আজকে 10টা থেকে মিটিং, তো 10টা থেকে মিটিং হলে আমি এখন নামাজ টামাজ পড়ে আবার কনসেপ্ট পড়ে বসে পড়বো, বুঝছো? 10টা ঢুকতে হবে আজকে। আর সোমবার থেকে স্যার হ্যাঁ আমাদের করো। যে শুক্রবারে একটা শিডিউল টাইম ছিল স্যার শুক্রবার ক্লাসে, দিয়ে ওইটার জন্য বন্ধ হয়ে গেলাম। আমার একটা ছিল তোমার সার্ভেয়ারের প্রোগ্রাম ছিল একটা মেইনলি, বুঝছো? না এই শুক্রবার স্যার, মানে আপনি বলছিলেন স্যার আগামী গত শুক্রবার শুক্রবার। বসি। জি স্যার। না আমরা যদি অন্য দিন করতে পারি, শুক্রবার দিন নাই বা করলাম, অসুবিধা কি? ও ঠিক আছে স্যার, সমস্যা নেই স্যার, শুক্রবার দিন সেটা সুবিধা হবে। মনে হয় আমি এই শুক্রবারটা বাদ দেবো, এই জন্য আমাকে বিসিএস এর পার্ট 1 এর পরীক্ষার কোশ্চেন করতে হবে। এরা জানে, ওই এদের পরীক্ষা নিছিলাম, আমাদের তাহিদদের পরীক্ষা নিছিলাম, যেমন ওইটার পরীক্ষার কোশ্চেন করতে হবে। তো ওই 20 তারিখে সকালে পরীক্ষা তোমার, বুঝছো? কালকে স্যার সকালে আজকে বিসিপিএস এর নোটিশ আসছে স্যার, ওই এফসিপিএস পার্ট 2 এর একটা হবে, মক মক হবে পরীক্ষা, স্যার। আমি জানি কোশ্চেন আমরা পাইছি এটা, হ্যাঁ ওটা ওই দিয়ে যে দাও। জি স্যার দিবা দিব স্যার, রেজিস্ট্রেশন করব স্যার, ওই দিবা ওই আইওই আর আই হচ্ছে আই হ্যাঁ জানি আমি। হ্যাঁ ওটা আমাদের কাছে আসছে, ওইটার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। যেমন কালকে হচ্ছে সকালবেলায় তোমার 9টা থেকে হচ্ছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ওটার মধ্যে থাকতে হবে, বাসায় বসে থাকবো, ঢুকে আমি বঙ্গবন্ধুতে হয়তো চলে আসবো, তোমার 10টা 10:30টার দিকে চলে আসবো, 10:30টার দিকে চলে আসবো তোমার। ঠিক আছে, তাহলে কালকে ঠিক দেখা হবে আছে স্যার, ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। কালকে তাহলে আগামীকাল 7:30টায়। জি ওকে হাফেজ। স্যার। নসরাকে আবার হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার জুমের জন্য। ওকে স্যার কালকে তাহলে আমি লিংক করে দিব না স্যার? আচ্ছা তুমি কালকেও আবার দিয়ে দিও, তুমি কালকেও ক্লাস দিব না তোমারটাই স্যার? ঢুকি, তো তোমারটাই জি ঢুকি, স্যার। অসুবিধা নেই। ওকে স্যার, ওকে ফাইন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক আল্লাহ ইউ হাফেজ। স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।